রাজীব দা। হ্যাঁ হ্যাঁ জি না ভাই। ওকে, 5 মিনিট হয়ে গেছে, শুরু করা যাক। ঠিক আছে ঠিক আচ্ছা, আছে। যারা আসবে তারা পরবর্তী যে জয়েন করে নেবে। হুম আর আমাদের অলমোস্ট টাইম। আমরা হ্যাঁ যারাই এখানে আছি সবার মাইক্রোফোনটা অফ রাখি, যে কথা বলবে শুধু সেই সেটা চালু রাখুক। সবাইকে ধন্যবাদ আজকে আমাদের এই বিশেষ আলোচনায় আসার জন্য। আমি রাজীব দত্ত, উইকিপিডিয়ান, ভারত থেকে, কলকাতা থাকি। এবং আমি জিনা ভাইয়ের সাথে আলোচনা করে এবং সম্পদের সবার সাথে আলোচনা করে এই মিটিং এর ব্যবস্থাটা করেছি। এটা একটি কারণ হচ্ছে যে আমরা প্রথমে কিছু একটু নিয়মায়ন বলে একটুখানি আলোচনা করে নিতে চাই। প্রথমে আমাদের গেস্ট হচ্ছে ক্যারল ওয়েলদার ফ্রম উইকিমিডিয়া ফাউন্ডেশন থেকে। তার কিছু কিছু সময় আমরা একটু ইংরেজিতে কথা বলবো, বেশিরভাগ আমরা বাংলায় কথা বলার চেষ্টা করি যাতে আমাদের বুঝতে সুবিধা হয়। তা প্রথমে আমি একটুখানি নিয়মাবলী একটুখানি বলে নিতে চাইছি। আমি চাইবো যে আপনারা সবাই আপনাদের ভিডিও এবং মাইক্রোফোনটা একটু অফ রাখবেন। যে যখন বলবে সে তার ভিডিও এবং মাইক্রোফোন অন রাখবেন। আর একটা হচ্ছে, যদি আপনার যদি কোনো প্রশ্ন আমি এখানে একটা দেখিয়ে দিচ্ছি চ্যাট বক্সে। এই সিম্বলটা দিলে আমরা বুঝতে পারবো যে আপনি একটা কোনো প্রশ্ন করতে চাইছেন। এই সিম্বলটা ব্যবহার করবেন। এবং প্রশ্নেরও আমাদের একটা সেগমেন্ট আছে, সেখানে আমরা প্রশ্ন আমরা সবাইকে কাছে শুনতে চাইবো, যাদের কোনো মতামত বা কোনো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে। আশা করি আমি সবাই শুনতে পাচ্ছি আমাকে। নেক্সট হচ্ছে আমরা আমাদের গেস্টকে একটু ওয়েলকাম করে নিই, ওনার সাথে একটু 2 মিনিট কথা বলে নেব। ওনার সাথে ধন্যবাদ। তো আমি ইংরেজিতে ওনাকে আহ্বান করব। Carol, can you hear me? Yes, I can hear you well. Yeah. I like to speak in English just for a moment. I just spoke about the friendliest policy that we have regarding the call, and mostly we will speak in Bengali just for a better outreach so that people can understand in a better way. And regards to some of the portions, we try to be have the similar points that we have in the strategic call in the South Asia. And first I'd like to welcome you for giving us the time and the opportunity to be here in our get together today in the meeting. So Carol, can you just say more about the strategy and introduce yourself? Thank you. Yes, unfortunately in English. I don't speak Bengali. So namaskar, assalamu alaikum for you. I'm really privileged to be on this call, and like Rajiv already told, my name is Kaarel Vaidla. I come from Estonia actually, and I work with a support team to support the movement strategy process in this current phase, which is called the transition. And the idea of the transition is to look at the recommendations that were published earlier this year in May, and see how we are going to implement them. So these conversations are really about what do we want to do, so the priorities, and then later we start discussing on the global level, like how do we actually implement the priority recommendations. So this is a short introduction. Do I need to add something? Like, I don't know how deep I should go, Rajiv. Yes, you just tell us more about the 10 recommendations a bit in a sentence or something, and then I will explain in Bengali to all the participants here. Yeah.
I think I will also show the slide deck so you can see. Yep, that will be helpful as well. Thank you. Yeah. So basically, what we are currently talking about is different types of events happening around Wikimedia World, and we are now moving already into the November when we start having the global events. But now we are having the kind of final prioritization and preparation calls, and then some of the thematic discussions here now, which are on the timeline in October. But we are continuing now in the beginning of November because we have heard that there is interest to do so. And then basically, what is the idea of the discussions is to talk to your peers in your language community or your kind of regional community, like we have a South Asia call, or a country community. We have chapters and like Bangladesh could be an example for that, to discuss what are the priorities you see in the recommendations. So what do you think that you would like to pursue in these recommendations, or what do you recommend us doing on a global level that would be helpful for your communities? And also, all of these conversations on one hand inform the global discussions, but on the other hand also prepare people in your community to take part in the global discussions. So there are two options around that. And later in November, so November 21st and 22nd, we will have a global events where we share the result of a prioritization work that has been happened on the local and regional level. And then we start discussing what are the global priorities. So basically, what are the things we start doing now? Because it's a 10-year strategy, Wikimedia 2030. Now the question is like, we cannot do everything next year in 2021. So what are we going to do? What we start actioning now? And then later on, we will have to see who are the people and organizations who actually start doing these things. It will not be only Wikimedia Foundation. This is a movement strategy. So we look for movement partners in bringing these recommendations into life. Full stop. Thanks, Carol, for the presentation, and definitely I will get back to you when I will be recording the slides. When I will be presenting, it will be if helpful if you can go on to the slides later on. I will share the link deck in the chat so people can also browse that, and whenever you have questions or really available, just let me know. Thank you. Okay, thank you, Carol. আপনারা এতক্ষণ ধরে শুনলেন ক্যারল আমাদেরকে এটাই বলতে গেলেন যে আমাদের যে স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আমরা ভাবনা চিন্তা করছি, আমাদের যে সাউথ এশিয়া ওর যে আমরা বিভিন্ন রকমের যে কাজ আমরা করতে চাইছি, যেটাকে আমরা বলছি দক্ষিণ এশীয় উইকি আন্দোলনের কৌশল, সেটার উপরে সারা বিশ্বে এখন এই মুহূর্তে কাজ চলছে। এবং যাতে এক কথায় বলা যেতে পারে যে আমরা এমন কি ভালোভাবে করলে আমরা আরো লোকদেরকে আনতে পারবো, আমরা আরো লোকের কাছে পৌঁছাতে পারবো, এটা নিয়েই আমাদের এই পুরো আলোচনার মূল কেন্দ্র। এবং এই আলোচনায় আপনাদের মতামত খুবই জরুরি। আমি চাইবো এই ব্যাপারে আমাদের সাথে আছেন জিনয়, ইউজার নেম উনার, উনি যদি একটু আমাদেরকে একটু বলেন যে বাংলাদেশ দেশে এই মুহূর্তে যেসব কাজকর্ম চলছে, কারণ এই যে রেকমেন্ডেশনস গুলো, যেগুলো আমাদের 10টা রেকমেন্ডেশনস এই মুহূর্তে উপরে আমাদের কাজ চলছে বা শুরু হয়ে গেছে বা অনেক জায়গায় শুরু হয়নি, তাই সেই সম্বন্ধে জিনয় একটু বলবে যে আমরা কতদূর পৌঁছাতে পেরেছি বা
আরো কিভাবে ভালোভাবে পৌঁছতে পারবো তার একটু মতামত আমরা একটু শুনতে চাইবো। জি জনি, আপনি তাহলে বলুন। হ্যালো এভরিওয়ান, আমার নাম যেটা ইউজার নেম যেটা সেটা হচ্ছে ZI জনি, আসলে আপনারা জনি বলে ডাকতে পারেন। এখন আমাদের যে স্ট্র্যাটেজিগুলো ছিল এটা ইতিমধ্যে সবাই জানেন। আমরা হয়তো অনেকে অনেকভাবে কাজ করছি আলাদা আলাদাভাবে। আমরা আসলে চাচ্ছি যে এমন একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে যে আমরা যেখান থেকে কাজগুলো করছি, কে কার উদ্দেশ্য অনুযায়ী আমি একভাবে কাজ করছি, অন্য একজন, আমরা চাচ্ছি যে সবগুলোকে একত্রিত করে আমাদের যে মূল লক্ষ্যটা সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য। এখন এখানে আমরা অনেকেই জানি যে আমাদের উইকিমিডিয়া বাংলাদেশ একটা কাজ করছেন, সেই সাথে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউজার গ্রুপের কিছু লোকজন আছে, তারাও কাজ করছেন। আমাদের মূল উদ্দেশ্য যেটা, যে যতগুলি স্ট্র্যাটেজি আছে সেটাকে আমাদের স্থানীয়ভাবে কিভাবে এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করে দেওয়া যায়, আর সেটা কিভাবে করলে ভালো হয়, এই বিষয়গুলি আসলে একা কারোর পক্ষে করা সম্ভব না যদি না আমরা সবাই একসাথে এক একজন দায়িত্ব নিয়ে না করি। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আলাদা আলাদাভাবে করব, আমাদের কোনো লক্ষ্যে পৌঁছানোর পক্ষে, যে কোনো লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাতে চাই, সেটা সম্ভব না। সেজন্যই আমরা আসলে রাজীব দা আমাকে প্রথমে বলেছিল যে এরকম আমরা যেহেতু এটা সাউথ এশিয়ায় করছি, তো আমাদের একটাই ছিল যে সাউথ এশিয়ায় আমরা করছি যেখানে আমরা সাধারণত ইংরেজি ব্যবহার করে থাকি। তো এই জন্যই বাংলাদেশ এটা আলাদাভাবে করার একটাই উদ্দেশ্য, যে আমাদের আলাদাভাবে আমরা যাতে আমাদের নিজেদের মনের ভাবটা যেটা আছে, আমরা আগেও বলতাম অনেকে যে মনের ভাব প্রকাশের জন্য মাতৃভাষাই সবচেয়ে উত্তম। তো আমরা সেজন্য এটাকে আলাদাভাবে করছি, যাতে আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে ভালোভাবে আসলে লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি। আচ্ছা, আমি এখানে সম্ভবত আমাদের এখান থেকে একজন চলে গেছেন, তানভীর মোর্শেদ, উনি আমাদের আচ্ছা, এখানে আঙ্কন আছে। আমার মনে হয় আঙ্কনের কাছে কিছু অফিসিয়াল রেকর্ড আছে যেগুলো আমরা হয়তো আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারি। আঙ্কন, হ্যাঁ, উইকিমিডিয়া বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আমাদের অফিসিয়াল যে কিছু রেকর্ডগুলি আছে, যে ধাপগুলি আমরা আস্তে আস্তে করে যাচ্ছি, একজন এক্সিকিউটিভ মেম্বার হিসেবে আপনার এই ব্যাপারে আমার চাইতে ভালো জ্ঞান আছে। তো আমি চাই যে আপনি কিছুটা এখানে শেয়ার করেন সবার সাথে। আচ্ছা, সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, জনিভাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ইন্ট্রোডাকশনের জন্য। তো মূলত হচ্ছে আসলে আজকে ইভেন্টে মানে আমার আজকের এই আলোচনাটা আমার যুক্ত হওয়ার অনেকদিন ধরে ইচ্ছা ছিল, বা রাজীব আমাকে বলেছিলেন যাতে হচ্ছে মানে খুব ভালো হয় আলোচনা। তবে মূলত হচ্ছে আলোচনার জন্য আমি আসলে তেমন একটা প্রস্তুতি নিতে পারিনি। তবে আমি আসলে প্রথমে আলোচনাটা একটু শুনতে চাচ্ছি, তো তারপর হচ্ছে আমি চেষ্টা করবো যে যতটুকু হচ্ছে আমি জানাবো। এর আগে যে আলোচনাটা হয়েছিল সাউথ এশিয়া, সেটাতে হচ্ছে আমি অংশ নিতে পারিনি, আমার একটু ব্যক্তিগত কারণ সমস্যা ছিল। তো এর জন্য হচ্ছে আমি আসলে বেশ কিছু জিনিস হয়তো জানি না, আমি এর জন্য একটু পরে হয়তো চেষ্টা করবো যে যতটুকু পারি আমি হচ্ছে বলার। তো হচ্ছে আপনারা একটু কন্টিনিউ করেন, আমি তারপরে হচ্ছে জয়েন করবো। আচ্ছা, ধন্যবাদ অঙ্কনদা। আসলে আমাদের আজকের যে মিটিং, এটা আসলে কোনো অফিসিয়ালভাবে আমরা সেরকমভাবে কিছু মূল উদ্দেশ্য করে কিছু করছি না যে আমাদের এই এজেন্ডার উপর আমরা আলোচনা করব। আমাদের আজকের যে আলোচনা সেটা হচ্ছে আমাদের একটা সাধারণ আলোচনা, যে আমরা এখন পর্যন্ত কোথায় আছি এবং কিভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া যায়। আমার মনে হয় সবাই একজন একজন করে সবার বক্তব্য, আমাদের নিজের যে একটা মত আছে সেটা মনে হয় একজন একজন করে দিতে পারে। আর যেমনটা আঙ্কন বলছিলেন যে আসলে আমরা এটাও, এই আলোচনাটা অনুষ্ঠান আয়োজন করা খুব অল্প সময় হয়ে গেছে, যে জন্য অনেকেই প্রস্তুতি নিতে পারেননি, যেটা সত্যি কথা। তো আমরা এটা সাধারণ আলোচনার জন্য এই আলোচনার আয়োজন করেছি। তারপর দেখা যাক আমাদের আজকে পর্যন্ত আমরা কি ছিলাম, সেটার চেয়ে সবচেয়ে বড় হচ্ছে যে আজকে পর্যন্ত কি ছিলাম সেটা বড় কথা না, আজকের পরে আমরা কিভাবে ধাপে ধাপে সামনে এগোচ্ছি সেটাই বড় কথা। রাজীব দা।
ধন্যবাদ জনি ভাই এবং অঙ্কনকে। এটা ঠিকই যে আমরা খুবই অল্প সময়ের মধ্যে এই আলোচনা সভার ব্যবস্থাপনা করছি, কারণ আমাদের সামনে অনেক বড় একটা গ্লোবাল ইভেন্ট হতে চলেছে। তার সম্বন্ধেও আমরা আজকে আলোচনাতে আমরা বলবো, যাতে আপনারা সবাই অংশগ্রহণ করতে পারেন। এটা একটা বলতে পারেন ক্যাজুয়াল মিট আপ, কিন্তু এই মিট আপ থেকে আপনাদের কাছে বার্তা পৌঁছানোটাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য, যাতে আপনারা এটা নিয়ে একটুখানি ভাবুন, ভেবে আমাদের কাছে ফিরে আসুন। আমরা হয়তো পরবর্তীকালে এই মাসের শেষের দিকে আমার একটা ইচ্ছে রয়েছে, জনবার সাথে আমি এটা বলেছি, যে আমরা আরো বৃহত্তর একটা আলোচনা সভা রাখতে পারবো, যেখানে আপনারা হয়তো প্রস্তুত নিয়ে আসতে পারবেন যে আপনারা কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন। তা আমি যেটুকু বাংলাদেশ উইকিমিডিয়া সাথে কাজের উপর দেখে যেটুকু মনে হয়েছে সেটুকু সম্বন্ধে আমি একটুখানি বলতে চাইছি। সেটা বলার আগে আমাদের যে গেস্ট রয়েছে ক্যারল, তাকে সাথে একটু ইংরেজিতে একটু কথা বলে নি, যে এতদূর অব্দি আমরা কি আলোচনা করলাম, তারপরে আমি আবার বাংলায় ফিরছি। আমি এবার একটু ইংরেজিতে ওনার সাথে কথা বলে নিই, আপনারাও শুনুন। Carol, hopefully you are audible and can hear me. Yes, I'm here. Yeah. I just like to convey still at this point what we discussed. We discussed with two of the participants. One is a co-organizer of this event with me, ZI Johnny username, and with Onkan, who is a Wikimedia Bangladesh executive member. We discussed about this casual meetup because it happened very recently. I was discussing with some of the Wikipedians in Bangladesh so that we can have a small meetup in regional languages before our global event happens. And I just also proposed them that we're looking for a bigger event, maybe at the end of this month, where all the participants can come up with their recommendations and their suggestions, because most of them are not aware of this kind of exercise, or either they're not at all understandable about what is happening around the Wikimedia world. Now, from here on, I'm again going back to speak in Bengali, just to give a bit of introduction regards all the recommendations that is happening, and then I'm going to speak about what are the work the Wikimedia Bangladesh is doing at this moment. I'm going to give some examples so that all the persons can know about it. Mostly they knows about it, but still just to refresh and give a brush up of what is exactly happening and how the recommendations they are already following or they're looking to follow. Okay, so I'm going to start in Bengali and I will get back to you after that. Thank you for your understanding and thank you. Thank you so much for the summary. Thank you. Have a great conversation. কেরলের সাথে কথা বললাম, আপনারা সেটা শুনলেন। এবার আমি আমার যেটুকু জ্ঞানত হয়েছে উইকিমিডিয়া বাংলাদেশের কাজকর্ম দেখে, সেই অনুযায়ী আমাদের যে রেকমেন্ডেশন অনুযায়ী তারা যে অলরেডি কাজ শুরু করে দিয়েছে এবং তারা যে অনেকটা এগিয়ে চলেছে সে সম্বন্ধে আমি একটুখানি বলতে চাইছি। যেমন এটা আমি জেনে খুব ভালো লাগলো যে আপনাদের ওখানে আরো 6টি সম্প্রদায় রয়েছে যা বাংলাদেশ উইকিমিডিয়ার সাথে, যেমন চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট উইকিমিডিয়া কমিউনিটি, বরিশাল উইকিমিডিয়া সম্প্রদায়, খুলনা উইকিমিডিয়া সম্প্রদায় এবং কুমিল্লা উইকিমিডিয়া সম্প্রদায়। এদের কাছেও আমরা বার্তা পৌঁছাতে চাইছি। আপনারাও নিজের এক একজন এদের কাছে বার্তা পৌঁছান যে আমরা কি নিয়ে আলোচনা করলাম আজকের এই মিটিং এর পরে, আপনারা তাদের কাছে পৌঁছে যান এবং আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। আমি আমার এখানকার কন্ট্যাক্ট আমি দিয়ে দেবো, যাতে আপনারা আমাদের কাছে ডাইরেক্ট যোগাযোগ করতে পারেন, জনি ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, অঙ্কনের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, যার সাথে আপনারা খুশি যোগাযোগ করে আমরা সবাই একসাথে একটা সাউথ এশিয়ার একটা ভয়েস হতে চাইছি, যাতে আমাদের একটা বার্তা যাবে যে সাউথ এশিয়াতে আমরাও কিছু করছি এবং এটা নয় যে শুধু এটা ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডই হয় বা ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডরাই তারাই ডিসিশন নেবেন, আমরা সেটাকে পালন করবো। আমাদেরও কিছু বক্তব্য আছে, সেটা বোঝাবার জন্যই আমাদের সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে। অলরেডি ভারতবর্ষে এবং নেপাল সব জায়গাতেই এই রেকমেন্ডেশন নম্বরে কাজ চলছে এবং বিভিন্ন কর্মশালা, মিট আপ, বিভিন্ন রিজিনাল ওয়াইজ চলছে, যার মধ্যে আমিও
অলরেডি একটা করেছি, আরো করার আমার ইচ্ছে রয়েছে সবাইকে এক জায়গায় আনা। এবং সাউথ এশিয়া হাব বলে আমি একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছি, যেটা এখন কাজ চলছে, সেটাও আমি আপনাদেরকে লিংক দিয়ে দেবো, সেখানে আপনারা অংশগ্রহণ নিন, আপনাদের মতামত দিন। কারণ এটা আমি চাইছি যে আপনি হয়তো কোনো ইউজার গ্রুপের সাথে যুক্ত নন বা কোনো সম্পর্কের সাথে যুক্ত নন, তবুও আপনি এসে আপনার বক্তব্য রাখতে পারেন। এমন নয় যে আপনাকে কোনো সম্প্রদায়ের হয়েই আপনাকে এসে কথা বলতে হবে, আপনি আপনার মতামত রাখতেই পারেন। এবং যত মতামত আমাদের সাথে এক জায়গায় হবে, তত আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের ভবিষ্যতে আরো কিভাবে আমরা এগিয়ে যাব। এবার ফিরে আসি, আমরা যেটা আমার জ্ঞানত হয়েছে যে পর্যায়ে কাজ চলছে, প্রথমে রেকমেন্ডেশন গুলোর মধ্যে যেগুলোতে আমার মনে হয় যেগুলোতে কাজ ভালোভাবে এগিয়ে চলেছে উইকিমিডিয়া বাংলাদেশ, সেটা হচ্ছে প্রথম যে রেকমেন্ডেশনটা আছে সেটা হচ্ছে ইনক্রিজ মুভমেন্ট সাস্টেনেবিলিটি। মানে এটার মানে হচ্ছে যে আমরা যে আমাদের যে এই উইকিপিডিয়া যে আমরা যে কাজগুলো করে থাকি, সেটা আমরা কতদূর পৌঁছাতে পেরেছি, সেটা তো আপনারা ভালো বলতে পারবেন যে কতদূর পৌঁছেছে। যদি আমার যেটা মনে হয়, আমার ব্যক্তিগত মতামত আমি রাখছি এখানে, যে উইকিমিডিয়া বাংলাদেশ বা এই 6টি যে সম্প্রদায় রয়েছে, বা অনেকে তারা নিজেরা শিখে তাদের নিজের চেষ্টায় তারা এগিয়ে চলেছে, এবং এই প্রথম রেকমেন্ডেশন অনুযায়ী তারা অনেকটাই এগিয়ে চলেছে। তাই আমি বলবো যে আপনাদের আরো এই মুভমেন্ট অ্যাওয়ারনেস যেটা আমরা বলি, সেটাতে আমাদের কাজ করতে হবে, যাতে আপনারা আরো লোকদেরকে আনতে পারেন, তাদেরকে বোঝান যে এই মুভমেন্টে আসলে এই উইকিপিডিয়ার সাথে যুক্ত হলে তারা কি কি লাভ করতে পারে, তার দেশের সম্বন্ধে সবাইকে জানাতে পারে, আপনার দেশের কালচার, আপনার দেশের ভাষা, আপনার দেশের এমন জিনিস যা পৃথিবীর লোকদের জানানো উচিত, সেই জিনিসগুলো যাতে আমরা ফিউচার এই জন্য রাখতে পারি, সেটা যেন আমরা এগিয়ে চলতে পারি। তাই প্রথম রেকমেন্ডেশন অলরেডি কাজ শুরু হয়ে গেছে, এবং চাইবো যেটা আরো ভাবে এগিয়ে চলুক। সেকেন্ড রেকমেন্ডেশন যেটা আছে সেটা হচ্ছে ইমপ্রুভ ইউজার এক্সপিরিয়েন্স। মানে আমরা যে ইউজার, মানে আমরা যে ব্যবহারকারী, যে আমরা যারা রয়েছি, সে আমি উইকিপিডিয়াতে লিখি, উইকিডেটায় লিখি, উইকিমিডিয়া কমন্সে লিখি, যেখানে লিখি না কেন, সেখানে যাতে আমরা আরো ভালোভাবে কাজ করতে পারি, তার জন্য কিন্তু উইকিমিডিয়া বাংলাদেশ অলরেডি তাতে কাজ শুরু করেছে। যেমন ধরুন বিভিন্ন প্রিন্টেড মেটেরিয়াল তারা বিভিন্ন জায়গায় দিয়ে থাকেন, বা আমাদের বিভিন্ন ব্লগস রয়েছে, ইউটিউবে বিভিন্ন বাংলা ভাষায় আমি নিজে দেখেছি অনেক টিউটোরিয়াল রয়েছে, সেখান থেকেও আপনারা শিখতে পারেন। তাই এই সেকেন্ড রেকমেন্ডেশনটা অলরেডি কিন্তু বাংলাদেশ কমিউনিটি কিন্তু কাজ করছে। দাদা, আমি যদি আপনাকে একটু ইন্টারাপ্ট করি, খুব দুঃখিত, আপনাকে হচ্ছে মাঝখান থেকে ইন্টারাপ্ট করলাম। আসলে হচ্ছে দ্বিতীয় টপিকটা আমি একটু যদি কিছু যোগ করি, কারণ হচ্ছে মানে হ্যাঁ, ধন্যবাদ দাদা। সেটা হচ্ছে দ্বিতীয় যেটা ইউজার এক্সপেরিয়েন্স, সেটা হচ্ছে অবশ্যই মানে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার, কারণ আমরা জানি যে আমাদের সবসময় হচ্ছে আমাদের মূল লক্ষ্য থাকে নবাগতরা, মানে তাদের জন্য আমরা হয়তো যারা অনেকদিন ধরে আছি আমাদের মিডিয়া উইকি বা এক্সপিরিয়েন্স আমাদের জানি, কিন্তু যারা নতুন তারা যেন হচ্ছে তাদের এক্সপিরিয়েন্সটা যেন ভালো হয়, জন্য ফাউন্ডেশন কাজ করছে। আমরাও চেষ্টা করছি যতটা পারা যায় ব্যক্তি পর্যায়ে বা সাংগঠনিক পর্যায় থেকে। তো খুব রিসেন্টলি হচ্ছে আপনারা হয়তো অনেকে দেখেছেন, অনেকে দেখেননি, যে বাংলা উইকিপিডিয়া আমরা একটা প্রস্তাব দিয়েছি, যেটা প্রায় সবাই সমর্থন করেছে। সেটা হচ্ছে আমরা যারা নতুন আসবে তাদের জন্য যেন এক্সপিরিয়েন্স আরো ভালো হয়, তার জন্য হচ্ছে আমাদের একটা ড্যাশবোর্ড এরকম চালু হচ্ছে, যেটা হচ্ছে ফাউন্ডেশনের গ্রোথ টিমের সাথে আমরা বাংলা ভাষায় ইন্টিগ্রেট করছি। সেটাতে হচ্ছে যারা নতুন আসবে তারা সরাসরি ভাবে বার্তা রাখতে পারবে একজন মেন্টরের মাধ্যমে, যে মেন্টর হবেন একজন এক্সপিরিয়েন্স উইকিপিডিয়ান। তো আমার মনে হয় এটা একটা মানে এখনো অফিসিয়ালি শুরু হয়নি, কিন্তু যেহেতু সম্প্রদায় সমর্থন দিয়েছে, খুব শীঘ্রই আমরা এটা চালু করতে পারবো। তো এটা হচ্ছে সবার জন্য কি জানিয়ে রাখছে, কারণ এখানে অনেকে যুক্ত হয়েছেন, তাদের সবার জন্য হচ্ছে বলে আমি একটু ইউজার এক্সপিরিয়েন্সের এই কাজটা আমি একটু যোগ করতে চাইলাম রাজীবদার মতামতের সাথে। তো দাদা, আপনি হচ্ছে এগিয়ে যান, ক্যারি অন। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ অঙ্কন। এই এডুকেশন ড্যাশবোর্ডের কথা বললে, তো এডুকেশনের যে কাজটা শুরু হয়েছে সেই ব্যাপারে আমাদেরকে জানালে তো? এডুকেশন ড্যাশবোর্ড না, এটা হচ্ছে যারা নতুন যুক্ত হবে তাদের সবার কাছে মানে যারা নতুন আর কি আসবেন, তারা অনেক সময় হয়তো দেখা গেছে যে কিভাবে কাউকে বার্তা দিতে হয় সেটা হচ্ছে বোঝে না, কারণ স্বাভাবিক, এটা আসলে হয়তো মিডিয়া উইকি প্ল্যাটফর্মে আগে থাকতে না জানা থাকলে একটু কঠিন একটা। তো এর জন্য হচ্ছে আমরা তারা হচ্ছে একটা নতুন ইন্টারঅ্যাক্টিভ প্ল্যাটফর্ম থাকবে, যে তারা মেসেজের মতো করে মেন্টরকে বার্তা রাখবে, কিন্তু সেটা আলাপ পাতার বার্তা হিসেবে যুক্ত হবে। এটা কি সবার জন্যই হবে। ঠিক এডুকেশন ড্যাশবোর্ডটা মানে সে যে নতুন একজন আসবে সে বুঝতে পারবে যে কোন মানে তার হয়তো আগ্রহের বিষয়ে সে কাজ করতে চায়, কিন্তু সে বুঝতে পারছে না যে কিভাবে আগ্রহের বিষয় খুঁজে পাবে। তো সেক্ষেত্রে সে আগ্রহের বিষয় যদি মানে সার্চ ওখানে সে সিলেক্ট করতে পারবে যে আগ্রহের বিষয় কোনটা।
তার ভিত্তিতে সে হয়তো আগ্রহের বিষয়গুলো আসবে, যে সে বুঝতে পারবে সে কোথায় কোথায় কাজ করতে পারবে, বা এরকম একটা ড্যাশবোর্ড খুব শীঘ্রই চালু হবে। আচ্ছা দাদা, খুব এখানে ভালো আমি আর প্রস্তাব। একটু পরিষ্কার হ্যাঁ, করে বলছি। জনি ভাই বলুন বলুন। এটা মূলত যে প্রোগ্রামটা অঙ্কন ভাই বলছিল, সেটা এক কথায় আমরা বলতে পারি হেল্প পোর্টালের মতো কিছু, এবং এখানে মানুষের অ্যাওয়ারনেসের জন্য যতটুকু করা যায়, মানে পুরনো যারা অভিজ্ঞ ব্যবহারকারী আছে এরা অন্য একজন নতুন ব্যবহারকারীর অ্যাওয়ারনেসের জন্য যতটুকু করতে পারে ততটুকু করবে। এটা যেমন অনেকে হেল্প পোর্টাল বলতে পারেন, যেভাবেই বলা হোক, মোট কথা অন্যকে কিভাবে আমাদের এখানে আনা যায় সেভাবেই এটা করতে চাইছে। অঙ্কন ভাই, আমি যদি ভুল না করি, এটা সরাসরি বলা যায় একটা নতুন হেল্প পোর্টালের মতো কিছু, তাই তো? হ্যাঁ, ব্যাপারটা এরকমই, মানে একজন সে যখন বার্তা রাখবে সেটা সাহায্য কেন্দ্রে চলে যাবে, কিন্তু মানে যখন নতুন একজন আসবে তাকে হচ্ছে, মানে সাধারণত কি হয় যে আমার কারো একজনে আলাপ বার্তায় গিয়ে তারপরে হচ্ছে আমাকে বার্তা রাখতে হচ্ছে, বা সাহায্য কেন্দ্রে গিয়ে আমাকে বার্তা রাখতে হচ্ছে। এখানে সেটা করতে হবে না, আমার কাছে যে একটা ড্যাশবোর্ড থাকবে সেখানে আমি মেসেজের মতো করে দিতে পারবো। মানে সাধারণত আমরা সামাজিক যোগাযোগ ভাবে ফেসবুক, টুইটার এগুলাতে অভ্যস্ত, তো এই জন্য হচ্ছে ওরকম ভাবে বার্তা রাখবে। সে হচ্ছে সরাসরি সেই বার্তাটা সাহায্য পোর্টালে, যেটা হচ্ছে জনি ভাই বলছিলেন, ওখানে ওটা হচ্ছে বার্তাটা চলে যাবে, মানে পোস্ট হয়ে যাবে, বা আমরা যদি এভাবে বলি। কিন্তু সে হচ্ছে খুব ইন্টারেক্টিভ একটা ড্যাশবোর্ড দেখতে পাবে, মানে তার কাছে জিনিসগুলো কঠিন লাগবে না। ব্যাপারটা কিরকম? খুব ভালো প্রস্তাব অঙ্কন ভাই। আমরা শৈফুল ইসলাম একটি প্রশ্ন রেখেছে, প্রশ্নটা আমরা ফিরে আসবো একটু পরে, আমি একটুখানি এটা বলে নিই, আপনি আপনার সঙ্গে থাকুন, আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দেব। অঙ্কন ভাই এবং জনি ভাইকে দুজনকে ধন্যবাদ আমাদের এই একটুখানি আলোকপাত করার জন্য। আমরা সত্যি আমরা এরকম একটি প্রস্তাব এবং ইউজার এক্সপিরিয়েন্স আরো যাতে ভালো হয় তার জন্য আমরা সবাই এগিয়ে থাকবো, এবং অঙ্কন এই ব্যাপারে আমাদেরকে আরো ভবিষ্যতে আমাদেরকে জ্ঞানত করবে। ধন্যবাদ অঙ্কন এবং জনি ভাই। এবার আমি যেখানে যা বলছিলাম সেখানে সেই কথা ফিরে আসি। আমাদের থার্ড যেটা সেটা হচ্ছে প্রোভাইড সেফটি ইনক্লুশন। মানে আমরা যে কাজগুলো করছি সেটা এক কথায় এটাকে বলা যেতে পারে যে আমাদের অনেক সময় দেখা যায় যে অনলাইন কাজ করতে গেলে হ্যারাসমেন্ট হয়, বা অনেক রকমের এমন কাজকর্ম হয় যেটা আমাদের ভালো লাগে না, বা তাই একটা বিরোধিতা করার একটা জায়গা, এবং সেটাকে কোড অফ কন্ডাক্ট হিসেবে বলা হয়। তার উপরে আমাদের যে নিয়ম তৈরি করা হচ্ছে, এবং সেটা আমার জ্ঞানত উইকিমিডিয়া বাংলাদেশ তাদের নিজস্ব তাদের পলিসির মধ্যে এটা রেখেছে। এটা নিয়ে অঙ্কন বা জিনয় ভাই বলতেই পারবেন বিস্তারিত পরে, তার কাছ থেকে আমরা শুনে নেবো বিস্তারিত। আর 6 নম্বর আমি 3-এর পরে চলে আসছি 6 নম্বরে, কারণ 6 নম্বর রেকমেন্ডেশন যেটা, সেটাও আমার মতে বাংলাদেশ বাংলাদেশ অলরেডি কাজ করছে, সেটা হচ্ছে স্কিল লিডারশিপ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট। তারা অলরেডি কিন্তু এই লিডারশিপ বা কি করে আরো লিডার আনা যায় আমাদের এই মুভমেন্টে, তার জন্য অলরেডি তারা কাজ করে চলছেন। তারা মনে হয় 6 নম্বরটা অলরেডি কাজ শুরু হয়ে গেছে। 7 নম্বর যে পয়েন্টটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ম্যানেজ ইন্টারনাল নলেজ, যে কি করে আমরা আমাদের যে আমরা এই নলেজ গুলোকে একত্রিত করছি সেগুলোকে আমরা রাখছি কিভাবে তাদেরকে ক্যাটাগরি করে, ধরুন কিছু ছবি আছে, একই বিষয়ের ছবি, সেটাকে ক্যাটাগরি করে কমন্সে রাখা, বা কিছু আর্টিকেলস আছে উইকিপিডিয়া, সেগুলোকে একটা ক্যাটাগরিতে রাখা, সেটা কিভাবে রাখা হচ্ছে, সেটা কি আমরা ঠিক করে রাখতে পারছি, সেটা আপনারা মতামত দেবেন, আপনারা কাজ করবেন। কারণ উইকিপিডিয়া মুভমেন্ট কিন্তু সবই ভলেন্টিয়ারের উপরে। ভলেন্টিয়াররা যদি ঠিক মতন তাদের কোনো জায়গায় অসুবিধা মনে হয়, বা আপনার মনে হয় যে এই জায়গাটা ভুল আছে, এই জায়গাটা ঠিক করা দরকার, অবশ্যই আপনারা এগিয়ে এসেন, সেটা করবেন। আমার মনে হয় 7 নম্বর পয়েন্টেও কিন্তু উইকিমিডিয়া বাংলাদেশ কাজ করছে। 8 নম্বর যেটা আছে রেকমেন্ডেশন, সেটা হচ্ছে আইডেন্টিফাই টপিকস ফর ইম্প্যাক্ট। মানে এমন কিছু প্রকল্পের উপরে কাজ করতে হবে যেটা আমরা বেশি লোকের কাছে পৌঁছে দিতে পারি, এবং সেই রয়েছে সবার প্রথমে রয়েছে যে উইকি লাভস আর্থ, যেটা অলরেডি একটা ফটোগ্রাফি কম্পিটিশন যে বাংলাদেশ করে থাকে, এবং তার সাথে উইকিপিডিয়া যে কথা বললে আমাদের এশিয়া মান্থে যে প্রতিযোগিতাগুলো হয়, বা বিভিন্ন উইকিপিডিয়া বাংলায় প্রতিযোগিতা করে থাকে উইকিমিডিয়া বাংলাদেশ, সেগুলোতে কিন্তু আমরা অনেকটাই কন্টেন্ট গ্যাপস, মানে এমন তথ্য যেটা নেই সেটা কিন্তু আমরা অনেকটা আনতে পেরেছি। আমার এটা ভালো লেগেছিল যে প্রত্যেক বছর ভারতে
টাইগার প্রজেক্ট বলে একটি প্রকল্প হয়, যেটা ওই আমাদের এই উইকিপিডিয়াতে হয় আর্টিকেল লেখার উপরে। সেটাতেও কিন্তু বাংলাদেশ থেকে আমি দেখেছি প্রচুর সংখ্যক অংশগ্রহণীরা তারা অংশগ্রহণ নেয় এবং তারা পুরস্কারও পান। আমি বলবো যে আপনারা একটু খেয়াল রাখবেন, আমরাও চেষ্টা করবো আপনাদেরকে আপডেট করার যে কোথায় কখন কিরকম প্রতিযোগিতা চলছে। অলরেডি যেমন এশিয়া মান শুরু হয়ে গেছে এবং আমি আপনাদের গর্বের সঙ্গে জানাচ্ছি যে এবারের উইকিপিডিয়া এশিয়া মান্থের জুরি হিসেবে আমাকে নেওয়া হয়েছে। আমি খুবই নিজেকে খুব গর্ববোধ মনে করছি। গতবার আমি অর্গানাইজার ছিলাম বাংলায়। আমি চাইবো আপনারা সবাই আসুন, অংশগ্রহণ করুন এবং আমাদের সাহায্য করুন, যাতে বিভিন্ন বিষয়ের উপরে আর্টিকেলস যাতে বাংলা, যেমন ইংরাজিতে আপনি দেখবেন খুঁজে দেখবেন আপনার সহজে পেয়ে যাবেন, কিন্তু বাংলায় কিন্তু সেভাবে পাওয়া যায় না। সেটা যাতে পাওয়া যায় তাতে আপনারা সাহায্য করুন। 9 নম্বর যেই বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো, যেটা রিকগনিশনে রয়েছে, সেটা হচ্ছে ইনোভেট ইন দ্য নলেজ। সেটা কি, সেটা হচ্ছে কি, আমরা চাইছি যে আপনারা আপনার মতামত দিন যে কিভাবে আমরা আইডেন্টিফাই করব, কি করে আমরা বার করবো যে এটার উপর কাজ করব, কি করে আমরা লোকের কাছে আরো পৌঁছে যাব। যেমন আমাদের অঙ্কন ভাই একটু আগে বললো যে আমরা এমন একটা প্ল্যাটফর্ম করছি যেখানে চ্যাটের মাধ্যমে আপনি আপনার কোনো এক্সপিরিয়েন্স উইকিপিডিয়ান বা মেন্টরের সাথে কথা বলতে পারবেন এবং আপনার প্রবলেম সলভ করতে পারবেন, যাতে আপনার কোনো জায়গায় আটকে যাবে। কারণ এরকম অনেক সময় হয়েছে, আমার ক্ষেত্রেই হয়েছে যে আমার 1 বছর উপর লেগে গেছে বোঝবার জন্য যে আমি উইকিপিডিয়াতে কি করতে চলেছি, কি করবো, কার সাথে যোগাযোগ করবো, কার সাথে কথা বলবো, কি করে জানবো। তাই বলবো যে আপনারা এই চ্যাটের মধ্যে থাকুন, আমিও আমার কন্ট্যাক্ট দিয়ে দেবো। প্লাস এখানে যারা যারা আছে সবাই সাহায্য করার জন্য সবসময় আছে, আপনারা তাদের সাথে যোগাযোগ করুন। যোগাযোগ করলে কিন্তু যত কথা হবে তত কিন্তু আমরা এগিয়ে চলতে পারবো। আমার মতে এই 7টি বিষয়ের উপরে অলরেডি কাজ শুরু হয়ে গেছে। বাকি যে 3টি বিষয় রয়েছে, সেই 3টি বিষয়ের উপরে আমার জ্ঞান তো সেরকমভাবে কাজ শুরু হয়নি, কিন্তু সেটাতে আমাদের শুরু করতে হবে। যেমন যেটা একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় হচ্ছে, সেটা হচ্ছে 4 নম্বর রেকমেন্ডেশনে রয়েছে, সেটা হচ্ছে এনশিওর ইকুইটি ইন ডিসিশন মেকিং। ডিসিশন মেকিং বলতে যে আমরা যে বিভিন্ন মতামতগুলোকে এক জায়গায় নিয়ে যে তার যে আমরা সেই তুলনায় যে কাজটা করব, তার জন্য আমাদের একটা সংগঠন দরকার। যদি সংগঠন রয়েছে, যদিও আমি যেটা মনে করি যে আমাদের আরো বৃহত্তর সংগঠনের মধ্যে থাকতে হবে, যাতে আমাদের কথা ফাউন্ডেশন অবধি পৌঁছাতে পারে। যেমন ধরুন এখন আলোচনা চলছে গ্লোবাল একটা কাউন্সিল তৈরি করার, বা যদি কোনো রিজিনাল হাব তৈরি করা যায়, যেটা আমিও বলতে পারেন এক ধাপ এগিয়ে রয়েছি সাউথ এশিয়া হাব তৈরি করার জন্য। সেখানে আমি চাইবো আপনারা আসুন, আপনারা আপনাদের যেখানে যেখানে আপনারা কাজ করছেন সেখান থেকেও কিন্তু সম্প্রদায় তৈরি করুন, ছোট সম্প্রদায় থেকেও কিন্তু কাজ করা যাবে। তাই এই 4 নম্বর পয়েন্টটি খুবই কিন্তু ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। তারপর আমি যেটা নিয়ে আমি বলতে চাইবো, the better way. I also want them to get connected with more people in the region. Already there are 6 smaller community in Bangladesh which they are working on. There are some members present in this meetup as well. I told them to get in touch with their individual communities. I will share the details with you about the 6 communities they are. And so I also told the other participants who might doesn't know whether there is a smaller community exists in their region, so they can get in touch with their nearby community based in the cities in Bangladesh.
I pointed out some of the points which I feel need to be there, and I told them all the 10 points. Still, they want to work on it. And Onkon, the participant who is the exit member of the board, came up with discovering about a chat feature. They're coming up a dashboard touch feature where they can speak with a mentor. Anybody can speak with a mentor, and this feature has been going to be adapted very soon. So he described about this with the participants. Even I also shared. I'm going to share my contact details to them, and even I told them that anytime if they need any help, they can get back to us after the call or any other point regards to any help they want to grow in a bigger manner. And I also narrated them about the way we are working together to create a regional hub. I explained them about the South Asia hub that we are working on this moment, where anybody can join and make a voice for the South Asian community, devoid of not being a member of any of the communities. So everyone and all are welcome to this hub that we're talking about, and I'm going to share the link with them as well so that they can have a look. If they feel they can join and make this place a better. So Carol, thank you for being with us. Is there anything you want to add at this moment, which I want to tell them in Bengali, if you want to? No, there is not much to add. So it makes sense to look at the recommendations, think about them, what is important, like I said earlier. I understood that the snippets of some of the work that you are already doing, but yeah, it's like there are many things in the recommendations. Like we are already doing some things about some of them, and these have been important topics in the movement for a long time. Now in the November discussions, we really like to see like what could be also the global efforts around some of these aspects, and what we should provide on a global level. For example, regarding the user experience and safety and inclusion that you mentioned, like what are the global efforts we need to take forward, and at the same time there are really things that we do need to coordinate globally. For example, to ensure equity in the decision making, many of these recommendations are about global governance and how do we shift things around at the global governance level, so we can be more inclusive to a wider range of communities, and have the voice of different communities well represented, including, of course, the Bengali communities. So yeah, these are the discussions ahead, and basically I look forward to hearing from you. It would be helpful if the work and the discussions you are doing will actually in the end lead to filling out the prioritization form. So I understand that now you are just getting to know what is work, but basically based on the form, I will just share the link in the chat. Based on this form, we will prepare the materials for the global conversations. So if you can fill in the form based on the discussions later, then this would be really helpful. And also, if you need financial support when organizing the events, that might be possible. So we have to have a discussion about this. So basically, because of the changes, yeah, it's thank you so much, Onkan. Yes, of course, in Bangladesh there are several communities. I'm sorry for my mistake. Thank you for making the correction. It's not only for one language speaking community. It's basically it's open for everyone to join. And of course, Bangladesh is a more complex country than that. I'm sorry for my mistake. But basically, also regarding the support that we can provide, there is a grant option. And this doesn't need to be also the user group. This can be done by also individuals, and we are happy to communicate if there is kind of support needed on that end. But I don't know if it's always possible. We have some issues with processing funds for
for India and also for Bangladesh. But I'm happy to be in touch to figure out if there are any ways we could do that. So these are maybe the 2 points. But yeah, I would definitely like to hear from your community what really will be the priorities from your side, and have also some of you joining the global conversations. So thank you for kind attention. Thank you, Carol, for your presentation, and thank you for making aware what exactly how the foundation or the strategy team are thinking about helping the community out. I will discuss them more about the grant opportunity in Bengali to them, so they're making much better. How we can reach out to them, maybe with internet pack or something, and how we can do much more about it, and how we can get more people inclusive in the movement, and how more people can take part, because I know there are a lot of issues regards to internet in major part of Bangladesh, in India as well. So definitely I will explain them about it, and let's see how as a team we can come back to you with all the points that I gather from the call. I will get back to you in regards to that, and I'll get back to you after I have a conversation with them. So be with us. Thank you. ধন্যবাদ সবাইকে অপেক্ষা করার জন্য। আমি ক্যারলের সাথে কথা বলছিলাম। ক্যারল নিজেও জানালো যে আমাদের একটা গ্রান্টের একটা সুবিধা রয়েছে, যেখান থেকে আমরা জানি, যেমন আমাদের দেশেও এরকম অনেকের আছে যে এরকম ইন্টারনেট এর একটা অসুবিধে, তাদের অনেক সময় তারা ইন্টারনেট তাদের কাছে খুবই অল্প পরিমাণে থাকে বলে, বা তাদের কাছে সেই ক্ষমতাটা অতটা নেই যে তারা বেশি করে কাজ করতে পারবে। তা আমাদের এখানে একটা গ্রান্টের একটা অপরচুনিটি রয়েছে, যেখানে আমরা আরো লোকদেরকে আনতে পারবো যাদের হয়তো ইন্টারনেট প্যাকের অসুবিধা, তার ইন্টারনেটটা দরকার। তার জন্য আপনারা আপনাদের নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতে পারেন, আমাকে বাড়াতে পারেন। সেটা আমি আলোচনা করে দেখবো যে কিভাবে কি করা যেতে পারে, যাতে আমরা আরো লোকদেরকে এই মুভমেন্টে আনতে পারি। এরকম যে বিভিন্ন আমরা আলোচনা সভা করছি আজকে, সেখানে আপনারা অনেকে এসেছেন, অনেকে হয়তো আসতে পারেননি, তাদের কাছে হয়তো ইন্টারনেট নেই। সেটা আপনারা আপনাদের সম্প্রদায়ে দেখুন যে এমন কোনো ব্যক্তি হয়তো আসতে পারেন, তাদেরকে কিভাবে সাহায্য করা যেতে পারে, বা আপনাদের এমন কি কি দরকার আছে। কারো হয়তো ল্যাপটপ প্রবলেম হচ্ছে, কারো হয়তো অন্য কোনো রকমের দরকার আছে। আপনার কাছে সবার কাছে অনুরোধ, আপনারা আপনাদের নিয়ে আমাদের কাছে আসুন। আর জনি ভাই কিছু বলবে এই ব্যাপারে? হ্যাঁ দাদা, আমি যেটা বলছিলাম, আমি এই মিটিং এর পরে যদি আজকে সম্ভব হয় হবে, আর নয়তো আগামীকালকে আমি একটা গুগল ফর্ম পাবলিশ করতে যাচ্ছি, যে কে কে আসতে চায়। যদি কারো কোনো সমস্যা থাকে, যে হ্যাঁ আমার ইন্টারনেটের সমস্যা, যেভাবে যার যে সমস্যাগুলো আছে সেখানে নোট করতে হবে, এবং যদি কারো ইন্টারনেট প্যাকেজের প্রয়োজন হয় তারা যেন সেই গুগল ফর্মে যেটা আমরা পাবলিশ করব সেখানে যেন নাম্বারটা দিয়ে দেয়। তো আমাদের একটা সামারি ওখানে তৈরি হয়ে যাবে যে কার কার কি প্রয়োজন আছে। আমি সম্ভব হলে আজকে নয়তো আগামীকালকে এটা পাবলিশ করে দেব সবার জন্য। ধন্যবাদ জনি ভাই। আমরা আমাদের আলোচনার প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছি। এবার যেটা করণীয় হচ্ছে যে আমাদের এখানের রুম খুলে দেওয়া, সবাই তাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে এক এক করে প্রশ্ন আপনারা করতে পারেন। প্রথমে আমি একটা প্রশ্ন আমাদের চ্যাটে অনেকক্ষণ আগে একজন করেছিলেন, তার উত্তর দিতে চাইছি। আমি একবার চ্যাট দেখে নিই। শফিকুল ইসলাম ভাই, উনি হয়তো আছেন এখানে। উনি প্রশ্ন করেছেন, আমি রাজশাহী বিভাগের একজন, আমি অনেক আগেই এখানে অ্যাকাউন্ট খুলেছি, কিন্তু কোনো সম্প্রদায়ের সাথে যুক্ত হই নাই, আমি কিভাবে কোনো সম্প্রদায়ের সাথে যুক্ত হব? এই ব্যাপারে জনি ভাই কিছু আলোকপাত করবেন? এই ব্যাপারে আসলে হ্যাঁ, আসলে আপনি যেটা বলছিলেন এই ব্যাপারে কিছু বলার, এটা উইকিমিডিয়া বাংলাদেশের পক্ষ থেকে প্রতি বছর নয়তো 2 বছরে একবার আসলে এটা দেয়া হয়, যে রেজিস্টার যেটা নিবন্ধিত সদস্য সংখ্যা থাকে। তো ওটা আমি আপাতত বলতে পারছি না, কেননা এটা পরিকল্পনা অনুযায়ী গত জুনে এটা চালু করার কথা ছিল,
কিন্তু কোভিড-19 কারণে এটা এখনো সম্ভব হয়নি। তবে যে সাইফুল ভাই, উনি যদি আমাদের রকি ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করেন, তাহলে সম্ভবত উনি ওখানে যে স্থানীয় রাজশাহীর যে স্থানীয় সম্প্রদায়টা আছে সেখানে হয়তো যুক্ত হতে পারবেন। আমি রকি ভাইয়ের আলাপপাতার একটা লিংক এখানে দিয়ে দেবো। আমি কি একটু যুক্ত করতে পারি জনি ভাই হ্যাঁ আপনার আঙ্কন সাথে? ভাই বলেন। আচ্ছা জি। আচ্ছা, যিনি প্রশ্ন করেছিলেন ধন্যবাদ আপনার আগ্রহের জন্য। তো রাজশাহী আমি একটা লিংক দিয়েছি চ্যাটে, যে রাজশাহী আঞ্চলিক সম্প্রদায়ের ওখানে ওখানে হচ্ছে নাম্বার দেওয়া আছে। প্রথম কথা, যদি উইকিমিডিয়া বাংলাদেশের সদস্য হিসাবে এবং সদস্য না হয়েও আপনি উইকিপিডিয়া, যেহেতু ওটা আমরা বলছি যে উইকিপিডিয়া সম্প্রদায়, তো আপনি হচ্ছে উইকিমিডিয়া বাংলাদেশের সদস্য না হয়েও, যেটা হচ্ছে মানে 1 বছর আমাদের উইকিমিডিয়া বাংলাদেশের সদস্য নেওয়া হয়, মানে বার্ষিক একটা নির্দিষ্ট সময়, কিন্তু সেটা না হয় সেটা হতেই হবে এমন না, মানে সেটা না হয়ে আপনি রাজশাহী উইকিপিডিয়া সম্প্রদায়ের সদস্য হতে পারবেন। আপনি শুধু ওখানে আমি যে লিঙ্কটা দিয়েছি সেখানে একটা ফোন নাম্বারও দেওয়া আছে এবং কয়েকজনের নাম, মানে আলাপ পাতার লিঙ্কও দেওয়া আছে। তো আপনি ওখানে তাদেরকে যদি বার্তা রাখেন, তারাই আপনার সাথে যোগাযোগ করবে। বর্তমানে মহামারীর কারণে হয়তো আমাদের মিট আপ বা এগুলো হচ্ছে না, তবে আপনি যদি ওখানে অবশ্যই যুক্ত হতে পারবেন। এবং রাজশাহী উইকিপিডিয়া সম্প্রদায় ফেসবুক পেজও আছে, আপনি ওখানে যদি তাদেরকে বার্তা রাখেন, তারা ওখানে উত্তর দেবে। আর ওখানে একটা ফোন নম্বর দেওয়া আছে, উইকির যে লিঙ্কটা আমি দিয়েছিলাম সেখানেও তাদের সাথে আপনি যোগাযোগ করতে পারবেন। ধন্যবাদ। আচ্ছা জনি ভাই, আমার এখানে কিছু বলার ছিল আর কি। জি হ্যাঁ, আমি আসলে রাজশাহী উইকিপিডিয়ার এখন কোঅর্ডিনেটর হিসেবে আছি আর কি। আচ্ছা তো আমার সাথে জয়েন করতে পারেন চাইলে। আচ্ছা, কথা সাইফুল বলবো। ভাইয়ের জন্য তো আরো ভালো হয়েছে। আসলে এখানে আরেকটা জিনিস সাইফুল ভাইকে পরিষ্কার করে দেওয়া হচ্ছে যে আসলে আপনার যেটা অঙ্কন ভাই বললো যে আপনি উইকিমিডিয়ার যে কোনো সম্প্রদায়ের সদস্য না হয়ে আপনি হতে পারবেন। আসলে উইকিমিডিয়া বাংলাদেশ এবং এর যে অঙ্গ সংগঠনগুলি আছে, এটা আসলে আমরা একটা কাঠামোগতভাবে মানে বলতেছি যে হ্যাঁ, আমাদের যেটা অফিসিয়ালি কোনো থাকে না। যেমন বাংলাদেশের পক্ষে ফাউন্ডেশনের কাছে কারা যোগাযোগ করবে, সরাসরি আমরা একজন যার যার ইচ্ছে মতো তো কিছু করতে পারতেছি না। তো এটা একটা মাধ্যম যে আমাদের উইকিমিডিয়া বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন, যেটা আমরা করেছি, এখান থেকে ফাউন্ডেশনের সাথে যোগাযোগ করা হয়, যেটা অ্যাকচুয়ালি বলা যায় যে হ্যাঁ, বাংলাদেশে যত উইকিপিডিয়ান আছে তাদের সাথে উইকিমিডিয়া বাংলাদেশ জড়িত, এবং উইকিমিডিয়া বাংলাদেশের উইকিমিডিয়ান এবং উইকিমিডিয়া ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে একটা ব্রিজ বলা যেতে পারে। এখানে সদস্য হতেই হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তবে যারা বাৎসরিক, যেমন অঙ্কন ভাই বললেন, এবছর সম্ভবত এটা হয়নি এখনো পর্যন্ত, তারপরে যারা চায় তারা এখানে সদস্য হতে পারেন, এটা এমন কোনো নয়। তারপর আপনাকে এখন বলে মোর্শেদ ভাই বলে দিস যে ওনার সাথে আপনি সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন। ময়মনসিংহে কোনো স্থানীয় সম্প্রদায় আছে বলে নজরে আসেনি। আচ্ছা আমি একটু তাহলে মানে একটু উত্তর দিই। হ্যাঁ অঙ্কন ভাই। আচ্ছা, আমি তাহলে একটু বলি যে ময়মনসিংহে হচ্ছে এই বর্তমানে স্থানীয় সম্প্রদায় নেই। হ্যাঁ দাদা, এক মিনিট। বলছি যে এই মানে জনি ভাইয়ের কি উত্তর শেষ হয়েছে? তাহলে সৈফুল ভাইয়ের কে তাহলে ওই মুনতাসির ইসলাম ভাইয়ের তাহলে যদি বার্তাতে বা তার যদি কোনো যোগাযোগের একটা দিয়ে দেওয়া হয়, মানে এই প্রশ্নটা তাহলে শেষ হয়ে যাবে, তাহলে পরে প্রশ্ন আমরা দিতে পারবো। আচ্ছা, আমার উত্তরটা শেষ হয়েছে। মুনতাসির ভাই আপনার আলাপ পাতাটা একটু চ্যাটে দিয়ে দেন, আপনার সাথে সাইফুল ভাই যোগাযোগ করে নেবে। তাহলে এই প্রশ্নটা শেষ হয়ে গেলে তাহলে আমরা এগোতে পারি। হ্যাঁ, পরবর্তী। আচ্ছা ভাই, আমি দিয়ে দিচ্ছি। ধন্যবাদ মুনতাসির ভাই। অঙ্কন, তুমি কি এই প্রশ্নের ব্যাপারে কিছু বলতে চাইছিলে? হ্যাঁ, আমি ওই যে একটা এই মাত্র একটা প্রশ্ন দেখলাম যে ময়মনসিংহে স্থানীয় সম্প্রদায় আছে কিনা সেটা। তো আমাদের এই মুহূর্তে ময়মনসিংহ বা বর্তমানে ময়মনসিংহ আঞ্চলিক সম্প্রদায় নেই। আসলে আমরা আঞ্চলিক সম্প্রদায় কেন করি, হয়তো কোন একটা সম্প্রদায় কোন একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে যেন আরো ভালোভাবে কাজ করা যায়, যখন হয়তো ওখান থেকে অনেক বেশি উইকিপিডিয়ান আগ্রহী অনেকে বেশি থাকে, তো তখন হচ্ছে আমরা ওখানে একটা আঞ্চলিক সম্প্রদায় করি যেন আরো ভালোভাবে ওই অঞ্চলে আমরা বিস্তৃত হতে পারি, আরো বেশি মানুষকে জানাতে পারি। এমনিতে যে আঞ্চলিক সম্প্রদায়ের প্রয়োজন আছেই সব কোনো ইভেন্টের জন্য, এমন কোনো বাধ্যবাধকতা বা কিছু নেই। আমরা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় যদি সম্ভব হয় আমরা অনুষ্ঠান করেছি, আমরা একদম উত্তর থেকে শুরু করে হচ্ছে প্রত্যেকটা বিভাগীয় জেলায়
বাগেরহাট বা আমরা একদম উত্তরের জেলা সব জায়গায় কর্মশালা হয়েছে, আমরা যাওয়ার চেষ্টা করেছি। তো সাধারণত কোনো একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে যখন অনেক বেশি অবদানকারী থাকে, তখন আমরা সেটাকে একটা স্থানীয় সম্প্রদায়, কিছু নির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে আমরা স্থানীয় সম্প্রদায় হিসেবে ঘোষণা করি, যেন আমরা তাদের সাথে আমাদের মানে সবকিছু আর কি কেন্দ্র থেকে না করে আঞ্চলিক ওই সদস্যরাই হচ্ছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে। তো ময়মনসিংহে এখন পর্যন্ত নেই, তবে পরবর্তীতে যদি আমরা দেখি যে ময়মনসিংহে আগ্রহী একটা একটা দল আছে, তখন আমরা অবশ্যই ময়মনসিংহে অঞ্চল স্থানীয় সম্প্রদায় সম্ভব হবে। তবে তাই বলে ময়মনসিংহে কোনো আয়োজন যদি আপনারা করতে চান, উইকিমিডিয়া বাংলাদেশকে জানাতে পারেন। তার জন্য কোনো সমস্যা মানে স্থানীয় সম্প্রদায়ের কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা হচ্ছে যে কোনো বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় সম্ভব হলে আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করব সেখানে যাওয়ার জন্য, সেখানে যে কোনো কর্মশালা বা এই ধরনের কোনো প্রোগ্রাম করার জন্য। তো আপনার যদি কোনো ধরনের আগ্রহ থাকে যে ময়মনসিংহে হচ্ছে আপনি প্রোগ্রাম করতে চান, তো আপনি আমাদেরকে জানাতে পারেন। তার জন্য স্থানীয় সম্প্রদায় থাকতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। ধন্যবাদ আপনার আগ্রহের জন্য। অঙ্কন ভাই, তাহলে ওনাকে একটুখানি উনি তাহলে যোগাযোগ করবেন কার সাথে? এই আয়ুষ্মান ভাই কাছে যোগাযোগ করবেন? আপনি হচ্ছে উইকিমিডিয়া বাংলাদেশে যদি সরাসরি হচ্ছে মেইল করতে পারেন, আমি হচ্ছে উইকিমিডিয়া বাংলাদেশের ইমেল আইডি দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, আপনি সরাসরি এখানে যোগাযোগ করলে আমাদের উইকিমিডিয়া বাংলাদেশের পক্ষ থেকে যে কেউ আপনার সাথে যোগাযোগ করবে। আপনি ফেসবুক পেজ আছে উইকিমিডিয়া বাংলাদেশের, টুইটার আছে, আপনি যে কোনো জায়গায় যদি বার্তা রাখেন আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো আপনার কাছে পৌঁছানো। আমি ইমেল আইডি হ্যাঁ আমি দিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, এখানে একটা কথা বলিনি দাদা, আমি এখনো যে একটা লিঙ্ক মাত্র, আমি এই লিঙ্কটা এ পর্যন্ত 3বার এখানে শেয়ার করলাম। আমরা এখানে যারা যারা উপস্থিত আছি, আমাদের প্রত্যেকে এখানে স্বাক্ষর করা জরুরি একটা বিষয়, যে আমরা কে কে এখানে করলাম, কেননা ওটা একটা অফিসিয়াল ডকুমেন্ট হিসেবে থাকবে। তো সবাই আশা করি লিঙ্কটাতে যাবেন, লিঙ্কটাতে গিয়ে স্বাক্ষর করে নেবেন। হ্যাঁ, এটা আমারও একটা অনুরোধ। আপনারা কিন্তু যারা যারা আজকে মিটিং এ আসলেন, তারা কিন্তু এই লিঙ্কে গিয়ে একটু পরে এই কলের পরেই করতে পারেন আপনার যদি মনে হয়, কিন্তু মনে করে কিন্তু করবেন। তাহলে কি হবে, তাহলে আপনারা যে মতামত রেখেছি সেটা তাহলে আমরা পৌঁছতে পারবো, যে এত এত মানুষ এসেছিল, এত মানুষ তাদের নিজস্ব মতামত, কারণ আমাদের এই নোটস গুলো ফাউন্ডেশনে পাঠাতে হবে। এবার আমরা পরের পর্যায়ে যাই। এর মধ্যে অঙ্কন ভাই দিয়ে দিয়েছে। তো আয়ুষ্মান ভাই, আপনি এই লিঙ্কটাতে ইমেল করতে পারবেন। ইমেলের ঠিকানা দিয়ে দিয়েছেন উনি, উইকিমিডিয়া বাংলাদেশের ইমেল ঠিকানা। এটা সবার জন্যই দেওয়া হলো, সবাই এই ইমেল আইডিটা আপনারা রাখতে পারেন। এখানে কোনো রকম আপনাদের প্রবলেম থাকলে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। আমিও আমার ইমেল আইডি এখানে দিয়ে দিচ্ছি, যাতে পরবর্তীকালে আপনারা যদি যোগাযোগ করতে চান আমাকে, আপনারা যে কোনো সময় আমার যোগাযোগ করতে পারেন। এটা আমার ইমেল আইডি, এটা আমার ইউজার নেম দিয়ে আমার ইমেল আইডি, এখানে আপনি ইমেল করতে পারেন। আমিও তাহলে যদি যোগাযোগ কারোর সাথে করাতে হয় আমি করিয়ে দেবো, আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই। আমি তাহলে পরের সেগমেন্টে যাই, যেটা আমাদের বক্তব্য। সেটা হচ্ছে আমরা এখন আলোচনা করব যে আমি সবাইকেই আমন্ত্রণ জানাচ্ছি পরের সেগমেন্টে। সেখানে হচ্ছে যে আমরা যদি একটু আলোচনা করি যে এই মুহূর্তে কমিউনিটিতে আমাদের সম্প্রদায়তে 2021 সালে কি হলে আপনাদের ভালো হয় মনে হয়। আমি শুরু করব, অনুসাদী ভাই এখানে আছেন, উনিও অনেক পুরনো উইকিপিডিয়ান, উনি যদি তার তার এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করেন। অনুসাদী আপনি আছেন? অনুপ ভাই? আপনার যদি মানে অসুবিধা হয়, সাউন্ড আসছে, একটা প্রবলেম হচ্ছে, তাহলে আপনি চ্যাটও লিখতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই, আপনার যেটা সুবিধা হয়। হ্যালো, কেমন ভাই? শুনতে পাচ্ছি, বলুন। আচ্ছা তাহলে আমি বলি। হ্যাঁ বলুন বলুন। যে সবাইকে ধন্যবাদ এবং আমাকে কিছু বলার জন্য অনুমতি দেয়াই ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তো
এইখানে আয়ুষ্মান বললেন যে ময়মনসিংহে কোনো সম্প্রদায় আছে কিনা। আসলে আমি যদিও ময়মনসিংহে থাকি না, তদুপরি যে কোনো সময় ময়মনসিংহে এসে যোগ দিতে পারবো। আমরা পাশের জেলাতে থাকি, আমি এবং আরো বেশ কয়েকজন আছে। আমরা দুটা এডুকেশন প্রোগ্রামও করেছি। তো আমি আয়ুষ্মানকে কি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে উনি আগ্রহী হয়েছেন ময়মনসিংহে কারা আছে সেটা খোঁজ নেয়ার জন্য। পরবর্তীতে যে কোনো কাজে ডাকলে আমি 2-3 ঘন্টার নোটিশেও উপস্থিত হতে পারবো। যদি কোনো আমাদের যখন মিট আপ গুলো শুরু হবে, ময়মনসিংহে আসলে দীর্ঘদিন ধরে আমার একটা ইচ্ছা ছিল এইখানে একটা সম্প্রদায় করা, কিন্তু আমার ঠিক সরাসরি ময়মনসিংহে অবস্থান না থাকার কারণে সেটা সম্ভব হয়নি। আমি মাঝে মধ্যে নেত্রকোনায় থাকি, ময়মনসিংহেও থাকি, ঢাকায় থাকি, ফলে এই অংশটার সাথে আমার যোগাযোগ আছে, যদিও উইকিপিডিয়ানদের সাথে তেমন একটা যোগাযোগ নাই। এই কথা বললাম আয়ুষ্মানের আগ্রহ থেকে। আরেকটা হচ্ছে যে আমাদের স্ট্র্যাটেজিটা যেটা 30 বছরের, এর ভিতরে 2-4টা বিষয় আছে যে এখানে অ্যাডাপ্টেশনটা। তো আমাদের বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের উইকিমিডিয়ানদের যোগাযোগগুলো খুব কম হয়, যদিও এই করোনা এবং এই কোভিড-19 এর ফলে আমাদের যোগাযোগ আমার কাছে মনে হয়েছে যে বেড়েছে। আমি সাধারণত যোগাযোগ রাখতে পারতাম না, কিন্তু ইদানিং বাসায় বসে থাকা বা ব্যস্ততাটা আগের চেয়ে কম হওয়ার কারণে যোগাযোগটা বেড়েছে। তো যোগাযোগের উপরেই নির্ভর করে কাজটা। আর এখানে ক্যারেল যেটা বললেন যে শুধু সম্প্রদায় দিয়ে কাজটা করা যায় তা না, এটা তো ব্যক্তিগত উদ্যোগেও খুব ভালো মতো করা যায়। তো ব্যক্তিগতভাবেও আমরা কাজগুলো করতে পারি। আমার কাছে এখনো মনে হয়েছে যে বাংলা উইকিপিডিয়াতে আমরা যত নিবন্ধ তৈরিতে মনোযোগী হয়েছি, কিন্তু তার চেয়ে সম্প্রদায় বাড়ানো, নতুনদেরকে উদ্যোগী করা, তারা যেন দীর্ঘ মেয়াদে অনেকদিন ধরে কাজে লেগে থাকতে পারে, এই রকমের একটা পরিবেশ তৈরি করা, সেটা যদি করা যায় তাহলে খুব ভালো হবে। এবং অবশ্যই এইখানে নারীদের ইনভলভমেন্টটা বাড়াইতে হবে, যে নারীরা যেন কাজে আসতে পারে বা আরো অন্যান্যরাও যেন এইখানে একটা ভালো পরিবেশ পায়। তো আমাদের বাংলা উইকিপিডিয়াতে ছোট ছোট মিট আপ হয়, কোনো একটা বড় প্রোগ্রাম করতে পারলে ভালো হতো। যে আমরা অনেকদিন ধরে অনেকজনের সাথে সাক্ষাৎ হয় না, এইটা যে 2015 সালের পরে কারোর সাথে আর সাক্ষাৎ হয় না, এই জিনিসটা আমাকে পীড়া দেয় যে অনেকদিন ধরে দেখা সাক্ষাৎ নাই। হয়তো বা মিট আপ গুলাতে 1-2-4 মিলে আমরা বসতে পারি। এটা হচ্ছে একটা সমস্যা। একটু মানে আরো বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ হলে ভালো হতো। স্ট্র্যাটেজির ভিতরে এইসব কথাই আছে যে আর দীর্ঘমেয়াদে যেন টিকে থাকে। উইকিপিডিয়া শুরু হয়েছিল যখন, তার চেয়ে এটার আকার আকৃতি বেড়েছে, নিবন্ধ সংখ্যা বেড়েছে, লোকজনের ইনভলভমেন্ট বেড়েছে। তো এইটাকে আরো দীর্ঘমেয়াদে যুক্ত করার জন্য আমি মনে করি যে নারীদের ইনভলভমেন্টটা বাড়ানো এইটা বেশি দরকার। যে তাহলে এই পরিবেশগুলো সুন্দর থাকে। যে আমরা ছেলেরা যেই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি বা নারীদের সমস্যাগুলো সম্পর্কে নিবন্ধ সেই হিসেবে বাড়ে না, শুধু ছেলেদের ইনভলভমেন্টটা থাকলে। তো এই সব দিক দেখলে আমার কাছে মনে হয় ভালো হবে। আর একটা বিষয়ে আমি কথা বলতে চাই যে এটাকে তো ফ্রি নলেজ বলছি, তো ফ্রি নলেজের ক্ষেত্রে আমি দেখছি যে বাংলাতে আমাদের কমন্সের ছবিগুলা অনেক পত্রিকা ব্যবহার করে, কিন্তু ওরা কখনো ক্রেডিবিলিটি দেয় না। তো এটা দিয়ে আমি বুঝেছি যে আমাদের নিয়মগুলা বঙ্গানুবাদ করা নাই। মানে অনেক নিয়ম আছে বা ওই কিছু মেটার পেজ আছে, আরো অন্যান্য জায়গাতে যেসব পাতা আছে সেইগুলো আসলে বাড়ানো উচিত। না হলে পাবলিক জানতে পারছে না যে এটা কি নিয়মে উইকিপিডিয়াতে কাজ করব, কিভাবে কাজ করব। তো আমাদের কাজের অনেক ক্ষেত্র রয়েছে, এইগুলো যদি আমরা একটু ডিসেন্ট্রালাইজ করে ভাগ ভাগ করে করতে পারি তাহলে ভালো হবে। সবাইকে ধন্যবাদ অনুপ সাদি ভাই। তিনি অনেক বিষয়ের উপরেই আলোকপাত করলেন। নারীর উপরেও ইনভলভমেন্ট আরো বাড়ানোর জন্য আমাদেরকে বললেন। এখানে আমাদের মধ্যে আছে এমন, তাদের মধ্যে কি কেউ কিছু বলতে চান? যেমন
ইউজার দোলন প্রভা আছেন দেখতে পাচ্ছি, উনি কিছু তার অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে চান নারী হিসেবে? ধন্যবাদ দাদাকে। আমি দোলন প্রভা। আমি বর্তমান ময়মনসিংহে আছি। তো আজকে আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, বলুন। আচ্ছা, ধন্যবাদ। তো আমি ময়মনসিংহে বর্তমানে আছি। প্রায় দীর্ঘদিন আমি ময়মনসিংহে থেকেছি, মাঝখানে ঢাকাতে ছিলাম কিছুদিন। উইকিপিডিয়ার সাথে আমি অনেকদিন 2016 সাল থেকেই যুক্ত। তো মূলত আমি বাংলা নিবন্ধ তৈরি করার ক্ষেত্রে যতটুকু পারা যায় অবদান রাখার চেষ্টা করি। আমার এখানে যে একজন বললেন উনি ময়মনসিংহে আর কি যান, একটা হলো স্থানীয় সম্প্রদায় কথা উনি বলেছেন। তো আমি এডু উইকির আর কি একটা প্রোগ্রাম নেত্রকোনাতে করেছিলাম, তারপর মিট আপ করেছি নেত্রকোনায়। তো আমার খুব ইচ্ছা ছিল যে ময়মনসিংহে যদি তেমনটা করা যায়। তো আমি এটার জন্য কয়েকজন শিক্ষকের সাথে কথা বলেছি আনন্দমোহনে। তো করোনার কারণে আর কি আমি সেটা আয়োজন আর করতে পারিনি। তো এখানে যদি ময়মনসিংহে যারা আছেন বা আগ্রহী, তা ওনারা যদি মনে করেন যে একত্রিত হয়ে আমাদের এই উইকিপিডিয়ার কাজটাকে আরো কিছু দূর মানে আলোচনার মধ্যে দিয়েও যদি নতুন নতুন কোনো চিন্তা বা কাজকে আমরা আরো উন্নত করতে পারি বা সামনে আরো ভালো কিভাবে করা যায় সেটা নিয়ে যদি আলোচনা করতে চান, তাহলে অবশ্যই যোগাযোগ করতে পারেন এবং আমিও যোগাযোগ করার চেষ্টা করব। আর এখানে আমার অভিজ্ঞতা বলতে আমি অনেক হলো নারী উইকিপিডিয়ানদের পাই না, তারপরও হাতে গোনা কয়েকজন, খুব কম পাই। তো এখন সেটা একটা সমস্যা। আমি ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করি যে কয়েকজনকে যুক্ত করার জন্য বা আলোচনা করি। তো দেখা যায় যে বিভিন্ন সমস্যার কারণে বা ইন্টারনেটের সমস্যার কারণে বা স্টুডেন্ট থাকার কারণে তারা অনেকে পারে না কাজটা করতে। তো আমি চেষ্টা করছি। তো যদি আমরা ময়মনসিংহে এমন কেউ থাকে অ্যাক্টিভ যারা উইকিপিডিয়াকে নিয়ে ভাবে, তো একসাথে বসে বা আলোচনা করে কিভাবে কাজটাকে করা যায়, আমরা নতুন নতুন পরিকল্পনা নিতে পারি। তো সেই ক্ষেত্রে আমাকেও কেউ সহযোগিতা করলে বা আমিও সহযোগিতা করতে পারি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ দোলন প্রভা। আপনারা দোলনের কথা শুনলেন। আপনারা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ অবশ্যই করতে পারেন, আমাকেও যোগাযোগ করতে পারেন। স্ট্র্যাটেজি ক্যারেল তার ইমেল আইডি দিয়েছে, অঙ্কন ভাইও তার আমাদের উইকিমিডিয়া বাংলাদেশের ইমেল আইডি দিয়ে রেখেছে। তো যোগাযোগের অনেক সুবিধা আছে, আপনাদের একটুখানি দেখে নিতে হবে, একটু খুঁজে নিতে হবে, বা যদি একজনকে পেয়েছেন তার মানে আপনি কিন্তু যোগাযোগ করতে আরো আপনাদের সুবিধা হবে। পরবর্তী বক্তা আমি একটু মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি। আমি অনেককে আজকের এই সেগমেন্টে অনেককে চিনি না। এবার একটি প্রশ্ন এসছে দোলন প্রভার জন্য। দোলন প্রভার ইউজার নেম নামটা আমার মনে হয় দোলন প্রভার ইউজার নেম দোলন প্রভাই। আপনি একটু যদি চ্যাটে দিয়ে দেন দোলন প্রভা আপনার ইউজার নেমটা, ব্যবহারকারী নাম। আয়ুষ্মান সাইরাস কোপারনিকাস জানতে চাইছে। আমি যেটা বলছিলাম যে আমি এখানে অনেককেই চ্যাটে চিনি না যারা যারা আছে, তা এদের মধ্যে থেকে যদি কেউ কিছু বার্তা দিতে চান। তার আগে আমি একটু আমাদের দেশে ফিরে আসছি। আমার দেশের থেকে একজন এই মুহূর্তে আমি দেখতে পাচ্ছি রয়েছে, আরো দু একজন ছিল তারা দেখতে পাচ্ছি না। এবার দেখে নিচ্ছি। তিনিও এক নারী, প্রিয়াঙ্কা সিনহা। তাকে একটু বলো দু কথা বলতে, তার এক্সপিরিয়েন্স বা তার উইকিপিডিয়া জার্নি কিরকম, বা তিনি কিভাবে অনুপ্রাণিত করতে চান অন্য নারীদেরকে এই মুভমেন্টে আসার। প্রিয়াঙ্কা শোনা যাচ্ছে?
শোনা যাচ্ছে। শুভ সন্ধ্যা সবাইকে। শোনা যাচ্ছে আমার কথা? হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, বলুন। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে উইকিপিডিয়ার সাথে আমি 2017 থেকে যুক্ত। তার আগে একটু আইডিয়া হয়েছিল, কিন্তু অ্যাক্টিভলি অ্যাকাউন্ট খুলে ওখানে আমি যুক্ত। তো নারীদের সম্বন্ধে বলতে গেলে আমাদের ভারতবর্ষ থেকে প্রচুর মহিলা আছেন যারা উইকিপিডিয়া এডিট করেন, ইভেন সারা বিশ্ব থেকেই আছে, আমি সেটা দেখি। তো আরো অনেককেই আমরা আহ্বান করতে পারি, কিন্তু আমাদের ঠিকঠাক ভাবে পৌঁছানোটা খুব হয়তো দরকার, সেটা আমরা পৌঁছতে পারি না। কারণ প্রথম প্রশ্ন একটাই থাকে, সেটা হয়তো সবাই আমরা জানি যে উইকিপিডিয়ায় ভুল থাকে, সেই উত্তরটা দিয়ে তাদের বুঝিয়ে আনা। তো আমার মনে হয় আরেকটু আমাদের কোথাও বেশি ক্যাম্পেইন এন্ড পাবলিসিটি এই জিনিসের দিকে একটু যদি আমরা খেয়াল দিই, তাহলে বোধহয় আমরা এগিয়ে যেতে পারবো। আমাদের আর সবাই তো চেষ্টা করছি, নিশ্চয়ই আরো ভালোভাবে আগামী দিনে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ প্রিয়াঙ্কা সিনহাকে। এবার আমরা আবার আমাদের প্রশ্ন রাউন্ডে ফিরে যেতে চাইছি। কারোর কি কোনো প্রশ্ন রয়েছে? আপাতত যতটুকু আমাদের মিট আপ চলেছে, যে কেউ তার মাইক্রোফোন অন করে প্রশ্ন করতে পারেন। যে কোনো প্রকারের প্রশ্ন হতে পারে, যে কোনো বিষয়ের উপর হতে পারে। আমাদের এখানে অনেকেই আছে, তারা উত্তর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। কারোর কোনো প্রশ্ন থাকলে? জি, আমি শফিকুল ইসলাম, বলুন। পাবনা থেকে। আমার প্রশ্ন তেমন না, তবে কন্ট্রিবিউটের ক্ষেত্রে যদি বলি, উইকিপিডিয়া অবশ্যই কন্ট্রিবিউটের একটা সাইট। এখানে অনেক কিছু তথ্য এখন অনেক বাদ আছে, যেমন আপনারা যদি জেলা ভিত্তিক অনেক খবর আমরা মিস পাই, যেগুলা সঠিক সংবাদ না, আবার সংবাদ থাকলে অনেকগুলা গ্যাপ আছে। সেক্ষেত্রে তথ্য যোগকরণের ক্ষেত্রে যদি ইউজার ইন্টারফেসটা যদি সহজ হয়, সেটা অনেক ভালো হয়। যেরকম আমরা দুইটা মোড দেখতে পাই তথ্য অ্যাড করার ক্ষেত্রে, একটা হলো হয়তোবা সোর্স কোডের মতো করে, আর একটা হলো হচ্ছে কি বলে ক্লাসিক, মেবি সম্ভবত ক্লাসিক মোড আর হচ্ছে সোর্স কোড, এই দুইটা মাধ্যমে আমরা ওখানে কোড লিখে থাকি। খুবই ভালো অভ্যস্ত। রেস এডিটরের সব ডিটেইল ইয়াগুলা, যে ফিচারগুলো আছে, সেগুলো কিন্তু আমাদের ইয়াতে নেই, আমাদের উইকিপিডিয়াতে নেই। আমার মনে হয় কি যে সবাই যেহেতু রেস এডিটর বা ওয়ার্ড পেজের যে এডিটর গুলো আছে ওই রকম গুলাতে সবাই অভ্যস্ত, ওখানকার ফিচার গুলো যদি এখানে সহজে করণ করা যায় সেক্ষেত্রে সুবিধা হয়। এবং আপনি এখানে কেউ একজন বলেছেন, আমি সবাইকে চিনি না, আমি এই মিটিং বা মিট আপকে প্রথম, যদিও আমার অ্যাকাউন্ট খোলা ছিল 2016-তে, আমি সেভাবে কাজ করতে পারিনি নিয়ম কানুন সঠিকভাবে না জানার কারণে। ইউটিউব থেকে কিছু ভিডিও দেখেছি, সেই অনুযায়ী বেশ কিছু তথ্য যুক্ত করেছি, কিন্তু সেখানে বেশ কিছু মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা মিসিং ছিল, যার ফলে কোনো তথ্য যুক্ত হয়নি আমার। এই জন্য আমার কাছে একটা নিজস্ব ক্ষোভ আছে যে যদি নিয়ম কানুন গুলা একটু সহজ হতো তাহলে মনে হয় ভালো হয়। আর পাশাপাশি সবাই যেহেতু আমরা ভিডিওতে অভ্যস্ত, আমাদের উইকিপিডিয়া ইয়েতে মানে অফিসিয়ালি কোনো ইউটিউব চ্যানেল আছে কিনা জানি না, সেখানে হয়তো বা কোনো কন্ট্রিবিউট ভিডিও আকার থাকলে বা উইকিপিডিয়া এর মধ্যে যদি ভিডিও আকারে কোনো কিছু থাকার বা রাখার কোনো সিস্টেম থাকে, সেক্ষেত্রে কেমন হয় এটা আপনারা যদি আলোচনা করেন সেটা বেটার হয়। এই তো আমার আলোচনা এতটুকু ছিল আর কি। ধন্যবাদ ধন্যবাদ শফিকুল ভাই। অঙ্কন এবারে কিছু বলবে? যদিও আমার যতদূর জ্ঞানত ইউটিউবে আপনি যদি শফিক ভাই আপনি যদি ইউটিউবে টিউটোরিয়াল খোঁজেন, বাংলা ভাষায় কিন্তু প্রচুর টিউটোরিয়াল আছে উইকিপিডিয়ার উপরে। আমরাও কিছু কাজ করছি, আমার কিছু ভিডিও তৈরি করা রয়েছে কিন্তু সেগুলো আপলোড করা হয়নি। আমিও কিছু ইংরাজি, বাংলা এবং হিন্দি এবং কিছু অন্য কিছু ভাষায় করার চেষ্টা করছি যাতে আরো সহজভাবে করা যায়। এবং আমি আমাদের কমিউনিটি মেম্বার অনেকে জানেন যে আমি সবসময় সহায়তার জন্য রয়েছি। যে কোনো বিষয়ে আমি ওভার দ্য ফোন, আগে তো ফিজিক্যাল মিটআপ আমরা করতে পারতাম, এই মুহূর্তে করতে পারছি না এই করোনার জন্য। এটা হয়ে গেলে অবশ্যই আমরা আবার দেখা সাক্ষাৎ করবো, চেষ্টা করবো যাতে আমাদের এপার বাংলা ওপার বাংলা মিলিত কোনো যদি আমরা কোনো মিটআপ করতে পারি, যেটা অনুসাদী ভাই বললেন, দোলন প্রভা বললেন, বা অনেকের ইচ্ছে রয়েছে সে ব্যাপারে করার। আমার খুব ইচ্ছে রয়েছে এই ব্যাপারে করার। এবং দেখা যাক যে 2021 সালে আমাদের, এটা আমার একটা এজেন্ডার মধ্যে রয়েছে যে 2021 সালে এরকম করে একটা মিটআপ যেটা এপার ওপার দুই বাংলাকে এক করে দিয়ে আমরা যদি কোনো একটা রেসিডেন্সিয়াল কোনো যদি ওয়ার্কশপ করা যায়,
ভারতেও করা যেতে পারে, কলকাতায়, বা আপনার দেশেও করা যেতে পারে, কারণ আমরা দুটোই করতে পারি। পরবর্তীকালে 1 দিন বা 2 দিন ধরে ওয়ার্কশপ চলবে, সেখানে আমরা একসাথে থাকবো, খাবো এবং আড্ডার সাথে আমাদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। এটা আমি চাইবো যে আমাদের কমিউনিটিরা কি ভাবছে। আচ্ছা, এক্ষুনি একটা বার্তা আসলো, অনুষদ ভাই পাঠালেন, মাদা নপুন বলে। উনি কি, আপনি কি বাংলা বুঝতে পারছেন নাকি আমরা একজন ইংরেজি বলবো? আপনি চ্যাটে একটু লিখবেন। উনি বাংলা বোঝে দাদা, উনি আচ্ছা আচ্ছা, খুব ভালো, খুব ভালো, খুব উনি ভালো। বাংলা থেকে নেপালি অনুবাদ করেন। বাহ, খুব ভালো, জেনে খুব ভালো লাগলো। আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, আমি আপনার কন্ট্রিবিউশনটা জানতাম না। ওই জন্য আমি আপনাকে বললাম যে আপনি যদি কিছু 2-4 লাইন বলতে চান, আমাদের সময় প্রায় শেষ হয়ে এসছে, আমাদের ক্যারেলকেও ছেড়ে দিতে হবে। ক্যারেল সদ্যুর যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে। আমরা আরো একজন গেস্টকে আমরা আশা করছিলাম, সে হয়তো আসতে পারেন। আপনি যদি কিছু বলতে চান, অনুভব কিছু বলবেন? আমি আসলে বলতে চাচ্ছি হিমাল কিছু বলেন। হিমাল, হ্যাঁ ঠিক আছে, উনি বলুন। হিমাল, ক্যান ইউ হিয়ার আস? হিমাল শুনুনছ? Hello. Yes, we can hear you. Himal, please continue. Yes, Himal, speak. What are your ideas on this thing and our strategy things? সবাইকে ধন্যবাদ। এখানে আমি যোগ হয়ে গেছি, ভালো লাগছে এই কার্যক্রম আমাকে। এখানে একজন বিদেশি কি বলা হয়, হিমাল, Himal, you can speak in Nepali. We can understand. सबैलाई धन्यवाद छ। म चाहिँ नेपालबाट हिमाल सुवेदी हो। यहाँ चाहिँ यो कार्यक्रम अहिले आयोजना गर्नुला भनेर मैले सुनेर थाहा भएर चाहिँ यहाँ जोडिएको। अनि राम्रो लाग्यो यो कार्यक्रम चाहिँ। अब जस्तै अब महिलाको सहभागिता कसरी बढाउने भन्ने कुरा गर्नुभयो, अनि अरू अब सक्रियता कसरी बढाउने, अनि यो कसरी फैलाउने समुदायलाई भनेर एउटा यो राम्रो पक्षमा कुरा पनि गर्नुभयो। त्यो मलाई एकदम राम्रो लाग्यो। अहिले हामीले चाहिँ अहिले यो नेपाली विकिपिडियाको पनि अब यो सक्रियता कसरी बढाउने भनेर प्रयोगकर्ताहरूलाई अब हामीले नि यसरी अनलाइन कर्मशाला गर्ने भनेर सोचिरहेछौँ अहिले चाहिँ। अनि यो कार्यक्रमले चाहिँ एउटा राम्रो पक्ष पनि ल्यायो हामीलाई कार्यशाला गर्नको लागि। त्यो मलाई राम्रो लाग्छ। धन्यवाद सबैलाई। ধন্যবাদ হিমাল, থ্যাংক ইউ। খুব ভালো লাগলো আপনার সাথে। আমারও একটা নেপালের সাথে একটা যোগাযোগ আছে, পারিবারিক যোগাযোগ আছে, সে নিয়ে পরের বিষয়ে কথা বলা যাবে। খুব ভালো লাগলো যে আপনি আপনার কথা রাখলেন এবং অনেকদিন পর নেপালি ভাষা শুনতে পেলাম। উনি হিমাল আসলে আমরা কেউ তো আসলে নেপালি সম্প্রদায়ের সাথে জড়িত না। হিমাল অবশ্য আমাদের যে টেলিগ্রামে বাংলা উইকিপিডিয়ার যে চ্যানেলটা আছে সেখানে হিমাল একজন সদস্য হিসেবে যুক্ত আছে। তো আমরা যখন টেলিগ্রামে কোনো কিছু দেই তখন হিমাল সেটা পায়। আমি আজকে দেখেছি যে ওখানে লিখেও দিয়েছে আচ্ছা আমি যোগ দেব। আসলে এটা আমাদের জন্য খুব একটা ভালো বিষয় যে একজন নেপালিও আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছে। আমরা যেমন আপনি আর আমি আগে কথা বলছিলাম যে আমরা দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সম্প্রদায়টাকে, যতগুলো সম্প্রদায় আছে সব সম্প্রদায়কে এক করে একটা বড় সম্প্রদায় তৈরি করার। আসলে আমার মনে হয় যে আমরা যদি চেষ্টা করি এভাবে আস্তে আস্তে আরো এগিয়ে যেতে পারবো। হ্যালো জনি ভাই, আপনি কেটে গেলেন, শুনতে পেলাম না সেই দিকটা, আরেকবার বলবেন? আপনি মানে আমি বললাম যে হিমাল আসলে যে আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলটা আছে বাংলা উইকিপিডিয়া, ওখানেই যুক্ত ছিল। তো ওখান থেকে আমি দেখলাম যে ওর মেসেজটাও এসছে যে হ্যাঁ ও আসবে। তো মানে আমরা যে ব্যাপারে আসলে আগেও কথা বলেছি যে আসলে আমরা যত দূর আছি এখানে দেখা যায়
যে আপনি আর আমি আগেও কথা বলেছি ব্যক্তিগতভাবে যে আমরা দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে যতগুলি সম্প্রদায় আছে একসাথে একটা বড় সম্প্রদায় হয়ে কাজ করলে আলাদা আলাদাভাবে যেভাবেই হোক যে আমাদের লক্ষ্যটা খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে পারবো। তো আমার মনে হয় যে আমরা অনেকটা এগিয়ে আছি সেই দিক থেকে। ধন্যবাদ জনি ভাই এই ব্যাপারটা নিয়ে আলোকপাত করার জন্য। এবং মদন নিরূপণ হিমাল হয়তো আপনার নাম হবে, কোনো অসুবিধা নেই, আপনি লিখেছেন চ্যাটে আমি ভালোভাবে বাংলা লিখতে পারি, বলার কষ্ট হয়, কোনো অসুবিধা নেই। আপনি বাংলা বুঝতে পারছেন, এটাই আমাদের কাছে অনেক বড়। প্লাস আপনি নেপালি বললেন, সেটা আমরাও স্বয়ং আশা করি বুঝতে পেরেছি। নেপালের সাথে আমাদের ভারতেরও খুব যোগাযোগ আছে, এবং আমারও যেটা বললাম পারিবারিক একটা আমাদের যোগাযোগ। আমার বাবা এবং আমাদের আগের পূর্বপুরুষ নেপালে প্রায় 30 বছর আমরা ছিলাম, এবং নেপালের সাথে আলাদা একটা আমাদের যোগাযোগ। অঙ্কন এই মুহূর্তে চলে যাচ্ছে। অঙ্কন, আমরা আর বেশিক্ষণ লাগবে না আমাদের, তুমি থাকলে ভালো হয়, না হলে তুমি চলে যেতে পারো, ঠিক আছে? উই আর অলমোস্ট ফিনিশ। আমি একটু ক্যারলকে ছেড়ে দিতে চাই, উনি একটু ব্যস্ত আছেন। আমরা অলমোস্ট ছেড়ে দিকে, আপনারা সবাই একটু থাকুন আমাদের সাথে, ক্যারলের সাথে একটু কথা বলে নি। Carol, can you hear me? Yes, still here. Yeah, thank you for being here. We're almost at the end of the call, and we will highly appreciate your time. You spend your time with us, and being here about almost 1.5 hours. Basically, we are having a long conversation with different participants, so we have able to understood a bit of it. Definitely, we will be calling you next times and make you understand much more Bengali the next time, and improve your Bengali skills. And one more thing, Carol, is that we spoke about several issues, what exactly, how gender inequality is there in the region. We spoke with two women participants, one from India and one from Bangladesh. We spoke about the initiative that will be important in 2021. Even I, within a moment of time, proposed for a meetup in India or in Bangladesh, a physical meetup, maybe after this COVID-19 crisis is over, while we have a residential meetup where all the Bengali community come in one place. We have a residential workshop for at least 2 days, where we speak more about the strategy, more about implementation, more about working together, how we can work as a team, and share ideas, experiences, which has not happened as of yet. Though we have SAARC conference in 2019 in India, where there are some participants from Bangladesh, Nepal, Sri Lanka. There was one from Sri Lanka, and so we have that. But I'm looking for more interactions. Maybe we can have a monthly call often, so that just to be updated about what we are doing and what they are doing. So we're almost at the end of the call. Is there any last minute suggestions you want to share with the community, which I can share in Bengali as well? Yeah, I'm just grateful for you for hosting me. So thank you for being great hosts, and those who are reporting back. It has been quite interesting, as much as I have been able to follow, so not too much. Also from my side, thank you Dolamprava and Priyanka for sharing your experience. If you are interested, there is also a Wiki Women meetup next Saturday. It's quite late for your time. But if you're interested, we can also send you the invite. And regarding the discussions here, I'm really happy that you are using this movement strategy also to kind of catalyze the community discussions. We have also seen it in other regions. For example, thanks to movement strategy discussions, now the Central and Eastern European community is coming together every week to discuss things. So this is great to see. I look forward to hearing how it goes to your communities, and also collaboration beyond the strategy. So strategy is just one topic, but there are many other things that can be done. So I'm interested in hearing how that goes. But if you need any further support from my side, please do reach out. And thank you again for
Thank you so much. Thank you, Farul, for saying the line in Bengali. It's really you are almost there in terms of Bengali is concerned, and thank you for sharing your thoughts. Definitely, I will also like to speak with Priyanka and with Dolan and the other women participants, both the countries in India and in Bangladesh, to participate in the event. But I think it's an women event is happening. And definitely I'm looking for to get the link so that I can share with them and they can participate and they can be a voice about their plannings and what they want, and they can also able to know what is happening in the other part of the world. So Carol, thank you for being with us. You can stay with us. Let me take permission to speak more in my Bengali language to the participants. So you can stay with the call. We are almost there, maybe 10 minutes more. অসংখ্য ধন্যবাদ ক্যারলকে। ক্যারলের সাথে কথা বললাম। আমাদের সামনে একটি ইভেন্ট রয়েছে যেখানে মহিলা ওরিয়েন্টেড একটা ইভেন্ট, যেখানে আমরা মহিলাদের বিশেষ সব মহিলাদেরকে এক জায়গায় এনে একটা স্ট্র্যাটেজির উপর আলোচনা করব। তো প্রিয়াঙ্কা এবং দোলন জনকে অনুরোধ করছি তারা যোগাযোগ করার জন্য। আমার কাছে লিঙ্কটা আসলে আমি আপনাদের কাছে পাঠিয়ে দেবো এবং আপনাদের সবার কাছে জানাতে চাই যে আপনাদের সম্প্রদায়তে যদি আপনাদের যদি এমন কোনো আপনারা জানেন মহিলা পার্টিসিপেন্ট আছে, তারা যদি যোগ দিতে চায় তারাও আসতে পারে। কারণ আমি চাইছি বেশিরভাগ সাউথ এশিয়ার থেকে বেশি যত পার্টিসিপেন্ট যত আসে, কারণ ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে তো প্রচুর পার্টিসিপেন্ট তো থাকে, তা আমরা আমাদের মহিলারা কেন পিছিয়ে থাকবে। তো আপনারাও আপনাদের এরকম যদি কেউ জানা থাকে তাদেরকে অনুরোধ করুন, তাদেরকে বলুন, তাদের বোঝান যে এরকম মিট আপ থাকলে তাদের তো জ্ঞান বাড়বেই, তারা এসে আমাদেরকেও জানাতে পারবে যে কি বিষয়ে আলোচনা হলো, বা আমরাও আমাদেরকে সমৃদ্ধ করতে পারবো। আমরা প্রায় মিটিং শেষ করতে চলেছি। শেষ মুহূর্তে যদি কেউ যদি কিছু যোগ করতে চান, আমি আগে জনি ভাইকে বলবো যদি কিছু বাদ থেকে থাকে এমন কোনো বিষয় আপনি বলুন। রাত হয়ে গেছে, আমি জানি আপনাদের ওখানে তো অনেক রাত হয়ে গেল, প্রায় 9:30। জনি ভাই বলুন কিছু যদি বলার থাকতো। আচ্ছা, আসলে আমাদের এটা যেমনটা শুরুতে বলেছিলাম যে আমাদের একটা সাধারণ আলোচনা আমরা শুরু করলাম যে আমাদের স্ট্র্যাটেজিটি নিয়ে কিভাবে সামনে এগোনো যায়। আপনাদের যে কোনো মন্তব্য এখানে চ্যাটে আমার ইমেল আইডি দেওয়া আছে, রাজীব ভাইয়েরটা দেওয়া আছে, অঙ্কন, এমনকি আমাদের উইকিমিডিয়া বাংলাদেশের যে অফিসিয়াল ইমেল আইডি আছে সেটাও দেওয়া আছে। আপনাদের যে কোনো মতামত, যে কোনো সাজেশন যাই থাকুক না কেন আপনারা আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন, অথবা যে একটা পেজের লিঙ্ক আমি দিয়েছিলাম যে মোমেন স্ট্র্যাটেজি ইন বাংলাদেশ, তো আপনারাও সেটার আলাপাতেও দিতে পারেন, আমরা সবাই মিলে আলোচনা করব। আর অনেকে হয়তো জানেন না আমাদের টেলিগ্রামের একটা লিঙ্ক আছে যেটা বাংলা উইকিপিডিয়ার পক্ষ থেকে করা হয়েছে। আসলে এটা অফিসিয়াল না, আমি নিজেই করেছিলাম, তো অনেকেই আছে যোগাযোগ। যে কোনো মাধ্যমে হোক, আপনি ফেসবুক হোক, যেভাবেই হোক আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, অথবা রাজীব ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা সচরাচর যেটা যোগাযোগ করে থাকি। আর সবাইকে আবারও একটা কথা বলছি যে যারা যারা এখনো স্বাক্ষর করেননি স্বাক্ষরটা করে নেবেন, কেননা ওটা আমাদের জন্য একটা অফিসিয়াল ডকুমেন্ট হিসেবে থাকবে এবং এটাই আমাদেরকে পরবর্তীতে দেখা যাবে যে আমরা এতজন পার্টিসিপেন্ট এখানে ছিলাম, আমাদের পরবর্তীতে যাতে আপনাদের সাথেও আমরা ফলো আপ করতে পারি সেক্ষেত্রেও আমাদের একটা সাহায্য করবে এই জিনিসটা। অনুগ্রহ করে সবাই স্বাক্ষরটা করে নেবেন। আর যদি কারো কিছু বলার থাকে আপনারা বলতে পারেন, অন্যথায় আমরা মিটিং হয়তো শেষ করতে পারি, কেননা আমি আসলে যেটা 1 ঘন্টার সময় দিয়েছিলাম সবাই আসলে 1.5 ঘন্টায় সময় দিয়ে দিয়েছেন। তো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের নিজের মূল্যবান সময় থেকে এখানে আলোচনা করার জন্য। আর যদি কারো কিছু বলার থাকে যোগ করতে পারেন। ধন্যবাদ সকলকে। অঙ্কন ভাই কিছু বলতে চান শেষের 1-2 লাইন? আমাদের অলরেডি অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমি আর বেশি কিছু বলতে চাই না। সবাইকে ধন্যবাদ, আজকে আলোচনাটা খুব সুন্দর হয়েছে, অনেকে অংশ নিয়েছেন এবং অনেকগুলো বিষয় হয়তো কথা হয়েছে আঞ্চলিক সম্প্রদায় বা
আয়োজন এগুলো নিয়ে। তো জনি ভাই মোটামুটি সবই বলে দিয়েছেন যে আমাদের সবার ইমেল আইডি দেওয়া আছে, কিভাবে যোগাযোগ করবো তাও আমরা আলোচনা করলাম। তো কারো যদি কোনো ধরনের আগ্রহ থাকে যে মানে আপনি চান কিছু অর্গানাইজ করতে, আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা অবশ্যই যথাসাধ্য চেষ্টা করব। যে আমরা জানি এখন আমরা একটা কঠিন সময় পার করছি সবাই, কিন্তু তারপর আমরা যতটা সম্ভব আমরা চেষ্টা করব আয়োজন করার এবং সবাইকে ইনভলভ রাখার। তো সবাই ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ অঙ্কন। তাহলে আমরা এখানেই শেষ করছি। শেষ একটি লাইন যে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এই আলোচনা সভা আসার জন্য। আমরা কামনা করব আপনারা এই কলের পরে চিন্তা ভাবনা করবেন, বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন, নিজেদের মধ্যে নিজ সম্পদে আলোচনা করবেন এবং আমাদের কাছে ফিরে আসবেন। আমরাও যথাসম্ভব আপনাদের সাথে আবার যোগাযোগ করব যাতে আমরা আরো এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারি। এখানেই শেষ নয়, এবং ভবিষ্যতে আর কি কি বিভিন্ন আলোচনা হচ্ছে সেখানে যাতে আপনাদেরকে পৌঁছে দিতে পারি সেটা আমার চেষ্টা থাকবে। সবাইকে ধন্যবাদ। শেষের লাইনে একটু বলতে চাই যে কেউ কি কিছু বলতে চান? আমি 1 মিনিট সময় দিচ্ছি যদি কেউ কিছু যোগ করতে চান। জনি ভাই মনে হচ্ছে না আর কেউ কিছু বলতে চাইছেন, রাত অনেক হয়েছে। আচ্ছা, আজকের মতো আমরা এখানেই শেষ করতে পারি। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে আমরা সবাইকে শুভরাত্রি। In the meantime, I'd like to speak with Carol. Carol, thank you for being with us. A very good night from Bangladesh and from India. We look forward your support and thank you being a guest. It's really you make the event delightful and lightful as well. Thank you. Thank you so much, and really have a good night to all of you. Thank you so much for staying up late discussing strategy and Wikimedia things. So be grateful. See you around. Thank you everyone. সবাইকে শুভরাত্রি। আমরা এখানে আমাদের কল সমাপ্ত করলাম। ধন্যবাদ সবাইকে আরেকবার, এবং সাথে থাকবেন এবং চলুন আমরা কিছু করে দেখাই। ধন্যবাদ।